Amen, Jesus. Bless the Lord, bless the Lord, bless the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus, for this wonderful day. Thank you, Jesus, for this time. Thank you, my Lord. Thank you, my Lord. Bless the Lord. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Oh, He holds the future, and life is worth the living just because He lives. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know, oh, He holds the future, and life is worth the living just because He lives. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds the future, and life is worth the living just because He lives. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds the future, and life is worth the living just because He lives. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds the future, and life is worth the living just because He lives. Thank you, Jesus. Bless the Lord, bless the Lord, bless the Lord. Thank you, my Lord. Thank you, my Lord. Thank you, my Lord. Bless His wonderful loving name. Bless His wonderful loving name. Amen. I know the Lord will make a way for me. I know the Lord will make a way for me. If I live a holy life, shun the wrong and do the right, I know the Lord will make a way for me. I know the Lord will make a way for me. I know the Lord will make a way for me. If I live a holy life, shun the wrong and do the right, I know the Lord will make a way for me. I know the Lord
a way for me. If I live a holy life, shun the wrong and do the right, I know the Lord will make a way for me. I know the Lord will make a way for me. I know the Lord will make a way for me. If I live a holy life, shun the wrong and do the right, I know the Lord will make a way for me. I know the Lord will make a way for me. I know the Lord will make a way for me. If I live a holy life, shun the wrong and do the right, I know the Lord will make a way for me. I know the Lord will make a way for me. I know the Lord will make a way for me. If I live a holy life, shun the wrong and do the right, I know the Lord will make a way for me. Thank you, Jesus. धन्यवाद असो परमेश्वर पित्या. गौरव 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 आणि गौरव परमेश्वरा तुझ्या पवित्र नामाला. तो आमचा देव, आमचा आश्रय, तो आमचा दुर्ग, आमचा खडक, आमची ढाल, आमचं कवच, आमचा आधार, आमचा ताण शृंग, अब्राहम, इसाहक व याकोब यांचा जिवंत देव, इस्रायल लोकांचा देव आणि आम्हा विदेशी लोकांचा देव तूच आहेस परमेश्वरा. हे प्रभू परमेश्वरा, स्तुती आणि स्तवन करीत, तुझ्या पवित्र नामाचा गजर करीत आम्ही तुझ्या उपस्थितीमध्ये येत आहोत परमेश्वरा, आणि आलेलो आहोत परमेश्वरा. हे परमेश्वरा, तुझ्या उपस्थितीत येत असताना, तुझ्या प्रेझेन्समध्ये येत असताना, तुझं आदरातिथ्य ते भय आमच्यामध्ये ठेव. हे प्रभू, आम्ही पूर्ण तुला आदर द्यावा म्हणून आमच्यावर दया कर. आमच्या हरेक चुकीची, अपराधाची तू आम्हाला क्षमा कर आणि आम्हावर आपली दयाच कर. हे परमेश्वरा, आम्हावर आपली दयाच कर. आजच्या या संध्याकाळच्या समयाबद्दल मी पुन्हा एकदा तुला धन्यवाद देतो परमेश्वरा. आजचा हा संध्याकाळचा समय तू आम्हाला दिलास आणि खरोखर बाप्पा तुझ्या समोर आम्हाला हजर केलंस, याबद्दल तुझे आभार मानतो. हे परमेश्वरा, खरोखर जेव्हा जेव्हा आम्ही तुझ्या समोर येतो तू आम्हाला भरवतोस, तू आपल्या उत्तम गोष्टींनी तू भरवतोस, उत्तम असं ज्ञान तू आम्हाला देतोस. याबद्दल सर्व गौरव मी तुला देतो परमेश्वरा. सर्व काही करणारा तू आमचा देव आहेस परमेश्वरा. मनुष्य कोणी नाही, काही नाही परमेश्वरा. आमच्या अशक्तपणामध्ये तूच आमची शक्ती आहेस परमेश्वरा. म्हणून बाप्पा या समय परमेश्वरा, खरोखर बाप्पा सर्व सैतानाची बंधनं तुटली जावोत, सर्व सैतानचे जळते बाण विझवले जावोत येशूच्या नामामध्ये. बाप्पा जो हजर झालेला आहे प्रत्येकाच्या अंतकरणाला तू स्पर्श कर परमेश्वरा, प्रत्येकाच्या विचारसरणीला स्पर्श कर बाप्पा, अशी विनंती मी तुला करतो परमेश्वरा. आणि खरोखर बाप्पा प्रत्येकाचा अंतर्यामाचा दरवाजा तू उघड. ओ माझ्या प्रिय बाप्पा, तुझ्या वचनांचा अद्भुत प्रकाश त्यांच्या अंतकरणात पडू दे. ओ माझ्या प्रिय बाप्पा, त्यांना समजणारं मन दे, ऐकणारे कान दे परमेश्वरा, अशी विनंती मी तुला करतो. त्यांच्यावर तू आपली दया कर, अशी विनंती मी तुला करतो. त्यांच्या आध्यात्मिक नेत्र उघड, म्हणजे तुझ्या शास्त्रातला अद्भुत प्रकाश ते पाहतील. त्यांचे आध्यात्मिक कान उघड परमेश्वरा, म्हणजे ते तुझी वाणी ऐकतील. हे परमेश्वरा, प्रत्येकाच्या मनाला तू स्पर्श कर. ओ माझ्या प्रिय बाप्पा, तुझ्या वचनांचं अद्भुत आणि सामर्थ्यशाली कार्य त्यांच्या जीवनात होऊ दे, अशी विनंती मी तुला करतो. हे प्रभू, तुझ्या समोर तू आम्हाला पात्र कर. हे परमेश्वर, आज पुन्हा एकदा बाप्पा मी स्वतःला तुझ्या हातामध्ये सोपवतो. प्रभू, माझ्या अशक्तपणामध्ये तू आजपर्यंत माझी शक्ती बनलेला आहेस. आजही पुन्हा एकदा परमेश्वरा मी स्वतःला तुझ्या हातात सोपवतो. हे परमेश्वरा, माझ्या जिभेला स्पर्श कर, ओठांना विधीवरचं इंगळ लाव, माझ्यावर तुझा अभिषेक ठेव परमेश्वरा. तू माझ्या मुखात आपले शब्द घाल, अशी विनंती मी तुला करतो परमेश्वरा. सर्व गोष्टींचं नियंत्रण तुझ्या स्वाधीन घे. आजचा होणारा संदेश बाप्पा तुझ्या इच्छेनुसार, तुझ्या आत्म्याच्या प्रेरणेने घेऊन ये आणि तू आम्हाशी बोल बाप्पा. आमच्यातल्या उणीवा तू आम्हाला दाखव, अशी विनंती मी तुला करतो. इथून पुढचा वेळ तुझ्या स्वाधीन घे. आमचा जीव, शरीर व आत्मा तुझ्या स्वाधीन घे. धन्यता अनार प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या प्रिय आणि गोड नावात मागतो, म्हणून तो ऐक.
आमीन, आमीन, आमीन. 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 स्तोत्र 112. परमेश्वराचे स्तवन करा. जो मनुष्य परमेश्वराचे भय धरितो आणि ज्याचा हर्ष त्याच्या आज्ञांमध्ये आहे तो धन्य. आमेन. स्तोत्र 112. परमेश्वराचे स्तवन करा. जो मनुष्य परमेश्वराचे भय धरितो आणि ज्याचा हर्ष त्याच्या आज्ञांमध्ये आहे तो धन्य. आमेन. Amen. Amen. May God bless you. देवाच्या नावाला धन्यवाद देतो आजच्या संध्याकाळच्या सुंदरशा समयाबद्दल, आणि जो देवाने आपल्याला या ठिकाणी दिला आणि आपल्याला त्याच्या उपस्थितीत येण्याचा एक समय परमेश्वराने उपलब्ध करून दिला, याबद्दल देवाचे आभार मानतो. निश्चित मी तुम्हा सर्वांचं गॉस्पेल असेंब्ली चर्च भिंगार यामध्ये स्वागत करतो. आपल्या चर्चचे स्थानिक मंडळीतले लोक आणि इतर सर्व प्रिय बंधू आणि बहिणी जे ऑनलाईन सर्व्हिसमध्ये हजर आहेत, त्या तुम्हा सर्वांचं प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या नावामध्ये मी स्वागत करतो. आणि निश्चितच देवाची उपकार स्तुती करूया सुंदरशा वचनाबद्दल जे ब्रदर जोएलने बोलून दाखवलं. गेल्या 2 मीटिंग्सपासून आपण वेगळ्या अशा विषयांतून जात आहोत आणि सुंदर असा विषय आहे हा, जो आपले मार्ग ओपन करू शकतो, जो आपल्यासाठी मार्ग उघडे करू शकतो, मार्ग खुले करू शकतो. परमेश्वराच्या आशीर्वादाचे मार्ग, जी वचनं आपल्यासाठी खुले करू शकतील अशी वचनं, असे संदेश सध्या आपण ऐकत आहोत. आणि म्हणून मी सर्व गौरव देवाच्या नावाला देतो, जो देव आज आपल्यासाठी हे सगळं काय आणत आहे. आणि निश्चितच जसं ब्रदर जोएलने बोलून दाखवलं, स्तोत्र 112 आणि 1चं वचन, की जो मनुष्य परमेश्वराचं भय धरितो आणि ज्याचा हर्ष त्याच्या आज्ञांमध्ये आहे तो धन्य. जो मनुष्य परमेश्वराचं भय धरतो तो ऑटोमॅटिकली त्याच्या जीवनामध्ये देवाच्या आज्ञांचं पालन करायला लागतो. आणि सध्या आपण आज्ञा पालनाविषयी भरपूर काही शिकत आहोत आणि आज्ञा पालनामुळं येणारे आशीर्वाद आणि भरभराट याविषयी आपण शिकत आहोत. आपल्या सर्व प्रश्नांची उत्तरं, आपल्या मनामध्ये चालणाऱ्या सर्व प्रश्नांची उत्तरं या संदेशामध्ये लपलेली आहेत, जे संदेश आता सध्या चालू आहेत. आणि मी विचार करत होतो की परमेश्वर अशा प्रकारचे संदेश आपल्यामध्ये का आणत आहे. कारण देव जाणतो आपल्या उणिवा, देव जाणतो आपल्या कमतरता, आणि देवाची अशी इच्छा आहे, मला असं वाटतं की आता तरी देवानं तुम्हाला या दशेतून मुक्त करावं, या अवस्थेतून बाहेर काढावं आणि तुमचे दिवस बदलावेत, तुमच्या जीवनामध्ये आनंदाचे दिवस यावेत, भरभराटीचे दिवस यावेत आणि सर्व दुःख आणि कष्ट निघून जावं आणि प्रभूपासून मिळणारी शांतीचे दिवस तुमच्याकडे यावेत, अशी खुद्द परमेश्वराची इच्छा आहे. म्हणून परमेश्वर या प्रकारचे संदेश तुमच्यासाठी आणत आहे. म्हणून असे संदेश आपण काळजीपूर्वक ऐकले पाहिजेत. आपलं मन कठोर होऊ दिलं नाही पाहिजे. हे निश्चित हे आपल्या जखमेवर हात ठेवल्यासारखं आहे. कित्येक वेळेस हे संदेश जे येतात ते आपल्या जखमेवर हात ठेवतात. आपल्याला जिथं जखम झाली तिथं हात ठेवतात, पण ते आपल्या आरोग्यासाठी आहे, आरोग्यासाठी आहे. हे सर्व संदेश, ही सर्व वचनं आपल्या आत्म्याच्या आरोग्यासाठी आहेत, आपल्या परफेक्शनसाठी आहेत. देवाची इच्छा आहे, कदाचित हे संदेश जे आता सध्या येत आहेत, की देवाची इच्छा आहे की आपल्या मंडळीतल्या लोकांची स्थिती बदलावी. आता तरी
मंडळीतल्या लोकांनी, ज्या लोकांनी इतक्या दिवस वाट पाहिलेली आहे, अनेक प्रार्थना केल्या आणि अजूनपर्यंत ते लोक टिकून आहेत, परंतु परिस्थिती जशी पाहिजे तशी बदललेली नाही. आणि याची कारण काय? आपण कित्येक वेळेस शोध घेतला की परमेश्वरा याची कारण काय, परिस्थिती अजूनपर्यंत का बदलत नाही. आणि कदाचित या संदेशांच्या द्वाराच परमेश्वर तुमच्याशी बोलत आहे. परमेश्वर तुम्हाला दाखवू इच्छित आहे की तुम्ही प्रिय लेकर या दृष्टिकोनातून तुम्ही कुठं चुकत आहात, देवाच्या दृष्टीनं तुम्ही कुठं कमी आहात, आणि या चुकांची दुरुस्ती तुमच्या जीवनात झाली पाहिजे. आणि ज्या वेळेस तुम्ही काळजीपूर्वक आणि गांभीर्यानं हे संदेश घेताल आणि खरोखर सकाळी उठल्यापासून संध्याकाळपर्यंत स्वतःकडे लक्ष देताल आणि जे चांगलं ते करण्याचा जर तुम्ही प्रयत्न करताल आणि देवाच्या वचनांकडे, नियमांकडे लक्ष ठेवताल आणि आपल्या जीवनामध्ये त्याची अंमलबजावणी करताल, तर निश्चित परमेश्वर विश्वसनीय आहे. तो तुमची कृती तोलून पाहिल आणि तो तुम्हाला आशीर्वादाचे दिवस देईल. आणि हे निश्चित ते दिवस यायला वेळ लागत नाही. ब्रगुडीन त्याच्या मॅगझिन मध्ये म्हणतात, कारण मी तुम्हाला मागच्या वेळेसच सांगितलं, हा संपूर्ण मेसेज मी जसाच्या तसा ब्रगुडींच्या मॅगझिन मधून देत आहोत, म्हणून आपण सर्वजण आशीर्वादित आहोत. मी स्वतः आशीर्वादित आहे, कारण तो संदेश मी सांगत आहे जसाच्या तसा, आणि तुम्ही सर्वजण आशीर्वादित आहात कारण तुम्ही जसाच्या तसा हा संदेश ऐकत आहात. आणि आपल्या आशीर्वादाचं मूळ या संदेशामध्ये लपलेलं आहे. आपल्या आरोग्याचं मूळ ब्रदर्स अँड सिस्टर्स या संदेशामध्ये लपलेलं आहे. परमेश्वर आपल्याला आशीर्वादित करू इच्छितो, तो आनंदित होईल आपल्याला आशीर्वादित करायला, पण त्याची इच्छा आहे की त्याच्या लेकरांनी त्याची वाणी ऐकावी आणि त्याच्या मार्गांनी जावं. आणि म्हणूनच मग निश्चित आपले मार्ग बदलायला पाहिजेत. आणि देव इमिडिएट ब्लेसिंग पाठवून देतो. देव तातडीचे आशीर्वाद पाठवून देतो. तुम्हाला माहिती, देव तातडीचे आशीर्वाद परमेश्वर पाठवून देतो देवाच्या लेकरांवर. आणि निश्चित जर का तुम्ही हे संदेश काळजीपूर्वक घेतले, नियमांचं पालन केलं, तर निश्चित परमेश्वर तुम्हाला आशीर्वादित करेल. आणि मागच्या वेळेस आपण इयोबाविषयी बघत होतो की इयोबाच्या जीवनामध्ये जे आशीर्वाद होते ते त्याच्या आज्ञा पाळण्यामुळे होते. मी हळूहळू माझ्या वचनामध्ये जातो, कारण अनेक वचनांचं अवलोकन आज आपल्याला करायचं आहे आणि मी हळूहळू जातो यासाठी तुम्हाला समजावं. आणि माझी अशी इच्छा की प्रत्येक नियमाचं अवलोकन आपण करावं. कुठले असे नियम आहेत जे आपण वेळोवेळी तोडतो आणि ते आता आपण तोडायला नाही पाहिजे, ते मोडायला नाही पाहिजे. आपल्या जीवनात आता स्वतःला आपल्याला सांभाळायला पाहिजे. आणि जर काटेकोरपणे आपण त्यांचं पालन केलं तर निश्चित परमेश्वर आपल्याला आशीर्वादित करायला सुरुवात करील, असा माझा विश्वास आहे. आणि मागच्या वेळेस आपण पाहिलं होतं की गरिबी विषयी आपण शिकत होतो की गरिबी हा एक शाप आहे. गरिबी हा सद्गुण नाही, आता गरिबी हा एक शाप आहे. पण आपल्यावर गरिबी आहे ब्रदर्स अँड सिस्टर्स, म्हणून निश्चित ती काळजी करण्यासारखी गोष्ट आहे. या गोष्टींनी रुसू नका, फुगू नका. विश्वास असं म्हणतात म्हणून हा रुसण्याचा विषय नाही, हा फुगण्याचा विषय नाही. उलट तुम्ही लोक आनंदित झाले पाहिजे की परमेश्वर तुम्हाला मार्ग दाखवत आहे. उलट तुम्ही लोक हॅपी झाले पाहिजे की इतक्या दिवसातून परमेश्वर तुमच्याशी बोलत आहे, तुम्हाला मार्ग दाखवत आहे की आपण कुठं कमी आहोत. देव आता तुम्हाला मार्ग दाखवित आहे या गोष्टीतून सुटण्याचा. पण गरिबी निश्चित कित्येक लोकांवर असते, परंतु जर त्या लेकरांनी देवाच्या आज्ञांचं पालन करायला सुरुवात केली तर गरिबी निघून जाते आणि भरभराट यायला लागते. म्हणून जर विश्वासाचं बोलता गरीब लोकांमध्ये देवाच्या आज्ञांचं पालन नाही म्हणून त्यांच्यामध्ये गरिबी आहे, म्हणून रुसू नका, फुगू नका. कारण हे माझे मनचे विधान नाहीत, हे परमेश्वराचे विधान आहे. देवाचं नियमशास्त्र तसं शिकवतं. ब्रगुडींनी त्यांच्या मॅगझिन मध्ये तसं सांगितलेलं आहे. विशेष करून देवाचं नियमशास्त्र तसं शिकवतं, म्हणून ते खरं आहे. विश्वास तुम्ही शत्रू आहात म्हणून विश्वास बोलत नाही. तुम्ही माझं काही वाईट केलेलं नाही म्हणून मी अशी विधानं करू. हे जे सत्य आहे बायबल मधलं ते मी तुम्हाला सांगत आहे. गरिबी हा एक शाप आहे, गरिबी हा सद्गुण नाही.
आणि श्रीमंती देखील हा एक सद्गुण नाही. मी माझ्या आज पुढच्या भाषणामध्ये जाणार आहे आणि माझा विश्वास आहे की तुमच्या समोर बायबल ओपन आहे, वही आहे आणि पेन आहे. माझ्या वचनामध्ये मी लवकर जाणार आहे. पहा, आणि गरिबी हा एक सद्गुण नाही आणि श्रीमंती सुद्धा एक सद्गुण नाही. जसा गरिबी हा एक सद्गुण नाही तसा श्रीमंती सुद्धा एक सद्गुण नाही. तर देवाच्या आज्ञांचं पालन करणं हा एक सद्गुण आहे. मी पुन्हा माझं विधान रिपीट करतो. गरिबी हा एक सद्गुण नाही आणि श्रीमंती हा पण एक सद्गुण नाही. तर देवाच्या आज्ञांचं पालन करणं हा एक सद्गुण आहे. आणि योबाच्या जीवनामध्ये श्रीमंती आली होती ते त्याच्या आज्ञांचं पालन करून. अनेक लोक आजपर्यंत भूतलावर होऊन गेलेले आहेत ज्यांनी त्यांच्या आज्ञांचं पालन केलं, देवाच्या आज्ञांचं पालन केलं. परिणामतः देवानं त्यांना भरभराट दिली. वेगवेगळी नावं आहेत आपल्या समोर. दावीद हा श्रीमंत मनुष्य होता, शल्मोन हा श्रीमंत मनुष्य होता, योसेफ अरिमथाईकर हा श्रीमंत मनुष्य होता. त्यांच्याकडे सर्व काही होतं. लुदिया नावाची स्त्री जी जांभळी तलम वस्त्र विकणारी होती, प्रेषितांची कृती 16व्या अध्यायामध्ये, ती सुद्धा श्रीमंत होती. बर्नबास हा श्रीमंत होता. या लोकांकडे पैसा का होता? कारण का ते देवाचं भय बाळगणारे होते. योसेफ अरिमथाईकर ज्यानं येशूचं शरीर क्रूस खांबावरून उतरवलं व कबरेमध्ये ठेवलं, तो देवाचं भय धरणारा होता म्हणून त्याने तशी कृती केली. आणि देवाचं भय धरणारा होता म्हणून स्तोत्रसंहिता 112व्या अध्यायाप्रमाणे धनसंपदा त्याच्या घरी होती. ब्रदर्स अँड सिस्टर्स, मागील 2 मीटिंग्स पासून मी तुम्हाला ओरडून सांगत आहे की देवाचं शास्त्र हे सत्य आहे, त्याच्या आज्ञा ह्या सत्य आहेत. देव हा सत्य आहे, त्याच्या आज्ञा सत्य आहेत आणि ते आपल्याला खरं ते शिकवतात. म्हणून माझी जर का परिस्थिती आज गरिबीची आहे तर ती माझ्या मूर्खपणामुळे आहे. आणि हे संदेश फक्त आपल्यासाठीच नाही, जे ख्रिस्ताच्या शरीरामध्ये किंवा जी देवाची लेकरं म्हणून जगतात, जे गरिबीच्या अवस्थेत जीवन जगतात, त्या सर्वांसाठी हा संदेश आहे. फक्त तुमच्यासाठी नाही, जे कित्येक लोक गरीब आहेत, फक्त तुमच्यासाठी नाही, प्रत्येकासाठी. कारण सत्य बदलू शकत नाही, सत्य बदलू शकत नाही. सत्य विरुद्ध आम्हाला काही करता येत नाही. शास्त्रवचन असं सांगतं. पहिले करिंथ, मला असं वाटतं पहिले करिंथ की सत्य विरुद्ध दुसरे करिंथ मध्ये असेल कदाचित, सत्य पाऊल बोलतो की सत्य विरुद्ध आम्हाला काही करता येत नाही, तर सर्व काही सत्यासाठी करता येतात. दुसरे करिंथ त्याचा शेवटचा अध्याय 13वा अध्याय 8 वचन. दुसरे करिंथ 13वा अध्याय 8 वचन. कारण सत्याविरुद्ध आम्हास काही करिता येत नाही, तर सत्यासाठी करिता येते. कारण सत्याविरुद्ध आम्हास काही करता येत नाही, तर सत्यासाठी करता येतं. ब्रदर, विश्वास केवळ सत्य बोलत आहेत. तुमचं मन दुखवलं जाईल म्हणून मी सत्य दाबून ठेवणार नाही. कदाचित ह्या बंधूचं, ह्या फॅमिलीचं मन दुखवलं जाईल म्हणून मी सत्य दाबून ठेवणार नाही. संदेशातून कित्येक विधानं, कित्येक वचनं तुमच्या विरोधात असतील. कदाचित तुम्हाला ते आवडणार नाही, तुमच्या विरोधात असतील, तुम्ही रुसाल, कदाचित फुकताल, परंतु हे तुम्हाला आरोग्य देणारे आहे. गोळी कडू असते, औषध कडू असतं, परंतु ते शेवटी तुम्हाला आरोग्य देईल, ते शेवटी तुम्हाला आरोग्य देईल. आणि तरी पण मी या संदेशामधून कोणालाही रागवत नाही, तर मी संदेश प्लेनली जसा आहे तसा सरळ रीतीने द्यायचा प्रयत्न करतो आणि आपोआप परमेश्वर त्याच्या वचनातून आपल्या चुका आपल्याला दाखवतो. आणि देव ज्या अर्थी दाखवत आहे त्या अर्थी परमेश्वराचे आपण धन्यवाद मानले पाहिजे, त्याचं गौरव केलं पाहिजे, त्याचे आभार मानले पाहिजे की परमेश्वर आपल्या चुका आपल्याला दाखवत आहे, तो दाखवित आहे की आपण कुठेतरी चुकीत आहोत. आणि म्हणून मला सत्य दाबून ठेवायचं नाही, सत्य जे आहे ते जाहीर करणं गरजेचं आहे. आणि आणखीन एक वचन सांगतो, रोम करसपत्र 1 अध्याय 18 वचन. रोम 1 अध्याय 18 वचन. आम्हाला सत्याविरुद्ध काही करता येत नाही, तर सत्यासाठी सगळं काही करता येतं. जी मनुष्य अनितीने सत्य दाबून ठेवितात त्यांच्या अधमावर व अनितीवर देवाचा क्रोध स्वर्गातून प्रकट होतो. जी मनुष्य अनितीने सत्य दाबून ठेवतात, नको या बंधूचं मन दुखवलं जाईल, नको असं बोलायला, त्याचं मन दुखवलं जाईल, ह्या सिस्टरचं मन दुखवलं जाईल, अशी जर काळजी करत बसलो मी, तर मी अनितीने सत्य दाबणारा होईल, मी अनितीने सत्य दाबणारा होईल. आणि मला तसं बनायचं नाही.
पाऊल म्हणतो गलतीकारस पत्र पहिला अध्याय 10 वचनामध्ये की स्वर्गातून दिव्यदूत जरी आला तरी मी माझं बोलणं बदलणार नाही. 1:10. मी आता मनुष्याची अगर देवाची मनधरणी करावयास पाहतो का? मी कोणाची मनधरणी करावयास पाहत आहे? तो म्हणतो मी मनुष्याची पण मनधरणी करत नाही आणि देवाची पण मनधरणी करत नाही. स्वर्गातील दिव्यदूत जरी आला. पुढं, मी मनुष्यात संतुष्ट करावयास पाहतो काय? मी मनुष्यात संतुष्ट करावयास पाहतोय काय? ब्रदर, विश्वास तुमची वाहवा करावयास पाहताय काय? नाही, मी तुमची वाहवा करत नाही, मी तुमची प्रशंसा करत नाही. मी सत्य बोलतो. जे जसं आहे तसंच तुमच्या समोर आणण्याचा प्रयत्न करतो आणि त्याबद्दल तुम्ही देवाला धन्यवाद दिला पाहिजे. जो मनुष्य, देवाचा मनुष्य अशा प्रकारचं सत्य जसं तसं तुमच्या पुढे आणण्याचा प्रयत्न करतो, अशा माणसाबद्दल देवाचे नेहमी आभार माना. देवाचे नेहमी आभार माना. अशा माणसाविषयीचे देवाचे नेहमी आभार माना. पहा, कारण देवाने असा मनुष्य आपल्याला दिला की जो जसंच तसं सत्य आपल्या पुढे आणू इच्छितो. आणि म्हणूनच मग आपण आशीर्वादित आहोत की देव आज आपल्याला आपल्या चुका दाखवत आहे. आणि म्हणून मी पुन्हा विधान करतो की गरिबी हा सद्गुण नाही आणि श्रीमंती हा पण एक सद्गुण नाही, तर देवाच्या आज्ञांचं पालन करणं हाच एक सद्गुण आहे. आणि वेगवेगळे लोक, श्रीमंत लोक होऊन गेलेले आहेत की जे त्यांच्या आज्ञा पालनाच्या जोरावर त्यांनी श्रीमंती मिळवली. श्रीमंती मिळवली. आणि निश्चित मागच्या वेळेस आणखीन एक वचन आपण पाहिलं, 1 तिमोथी 4:8 की सुभक्ती तर सर्व गोष्टीविषयी उपयोगी आहे आणि तिला आत्ताच्या व येणाऱ्या युगाची भाग मिळालेली आहे. आणि सुभक्ती म्हणजे देवाच्या आज्ञांचं पालन करणं. पहा, जो कुणी सुभक्ती करतो तो देवाच्या आज्ञांचं पालन करतो. जो आज्ञा पालन करतो, परमेश्वराचं प्रॉमिस आहे, अभिवचन आहे की देव त्याला आशीर्वादित करील ह्या युगातही. तो जोपर्यंत हे मानवी जीवन जगत आहे तोपर्यंत परमेश्वर त्याला आशीर्वादित निश्चित करील आणि येणाऱ्या युगामध्ये त्याला सार्वकालिक जीवन देईल. पण देवाची अशी इच्छा आहे ब्रदर्स अँड सिस्टर्स की हे मानवी जीवन जगत असताना तुम्ही आनंददायी जीवन जगावं, तुम्ही आशीर्वादित जीवन जगावं, तुम्ही हेल्दी जीवन जगावं, तुम्ही आरोग्यदायी जीवन जगावं. कुठल्याही गोष्टीची कमतरता तुम्हाला पडू नये, कारण तुम्ही देवाची लेकरं आहात. पहा, आणि म्हणूनच आपल्याला देवाचे नियम आपल्याला समजून घेणं गरजेचं आहे. आणि मग आपण पाहिलं की ज्या वेळेस श्रीमंतीविषयी मी तुम्हाला विधान केलं की ज्या वेळेस संपत्ती परमेश्वर देतो तो देवाचा आशीर्वाद आहे. धनसंपदा हा देवानं दिलेला आशीर्वाद आहे. आणि या ठिकाणी प्रभू येशू बोलतो, काही वचनातून आपण नवीन वचनातून जाऊया. प्रभू येशू बोलतो या ठिकाणी मत्ते कृष्ण वर्तमान 19वा अध्याय, मत्ते कृष्ण वर्तमान याचा 19वा अध्याय आणि वचन 24 आणि 25. आणखी तुम्हा सांगतो, देवाच्या राज्यात धनवानाचा प्रवेश होणे यापेक्षा उंटाला सुईच्या नेड्यातून जाणे सोपे आहे. प्रभू येशू या ठिकाणी धनसंपदेविषयी बोलतो. पहा, आता हे निश्चित, आता हा विषय नीट समजून घ्या, कारण निश्चित देवाच्या आज्ञांचं पालन केल्यानंच श्रीमंती मिळते किंवा धनसंपदा मिळते. पहा, देव तुम्हाला संपत्ती प्रदान करतो, चांगलं जीवन देतो, एवढं निश्चित. आणि इस्रायल लोकांमध्ये अनेक लोक असे होते की जे आज्ञा पालनाच्या जोरावर श्रीमंत बनलेले होते. इस्रायल लोकांमधले अनेक लोक त्यांच्या आज्ञा पालनाच्या जोरावर श्रीमंत बनले होते, ते आशीर्वादी बनले होते. आणि प्रभू येशू या ठिकाणी सांगत आहे, तो म्हणतो, आणखी मी तुम्हाला सांगतो की देवाच्या राज्यात धनवानाचा प्रवेश होणे यापेक्षा उंटाला सुईच्या नेड्यातून जाणे सोपे आहे. तो म्हणतो धनवानाचा प्रवेश देवाच्या राज्यात होणं अवघड आहे. धनवानाचा प्रवेश होणं देवाच्या राज्यात कठीण आहे. तर मग विश्वास दावीद देवाच्या राज्यात जाणार नाही का? तर मग शलमोन देवाच्या राज्यात जाणार नाही का? कारण ते पण धनवान होऊन गेले. योसेफ अरमथाईक, लुधियानाचे श्री बर्नबास किंवा हे वेगवेगळे लोक, शलमोन, हे लोक जे धनवान होऊन गेले ते देवाच्या राज्यात जाणार नाही का? नाही, प्रभू येशू तसं बोलत नाही. तो म्हणतो की धनवानाचा प्रवेश देवाच्या राज्यात होणं कठीण आहे.
कशामुळं तो असं बोलला. आणि पुढचं वचन जर तुम्ही वाचलं, हे ऐकून शिष्य फार थक्क होऊन म्हणाले, तर मग कोण तरेल. आता एक प्रश्न पडतो, येशूच्या ह्या विधानाला शिष्य थक्क का झाले? वाय वेर द डिसायपल्स सरप्राइज्ड? शिष्यांना आश्चर्य का वाटलं? शिष्य थक्क का झाले? ज्यावेळेस येशूने अशा प्रकारचं विधान केलं की धनवानाचा देवाच्या राज्यात प्रवेश होणं कठीण आहे, मग याचा अर्थ असा का की जे देवाचे लेकरं धनवान होऊन गेले ते देवाच्या राज्यात जाणार नाही? नाही, प्रभू येशूला तसं बोलायचं नाही. उलट धनवान होणं हा देवाचा आशीर्वाद आहे. संपत्ती मिळणं हा देवाचा आशीर्वाद आहे. धनसंपदा मिळणं स्तोत्र 112 प्रमाणे हा देवाचा आशीर्वाद आहे. परंतु ही संपत्ती तुम्हाला देवापासून दूर ठेवू शकते. जर तुम्ही तुमचा भरोसा, देवावरचा भरोसा जर तुम्ही काढून टाकला आणि तुमच्या संपत्तीवर जर भरोसा ठेवला, तर हीच संपत्ती तुमचा नाश करू शकते, असं येशूला बोलायचंय. ज्या धनवानाची भिस्त त्याच्या संपत्तीवर आहे, ज्या धनवान माणसाची भिस्त आणि भरोसा त्याच्या पैशावर आहे, असा मनुष्य नाश पाहू शकतो. कारण त्याने पैशाचा आधार धरलेला आहे, त्याची भिस्त पैशाच्या जोरावर आहे. त्याला असं वाटतं काहीतरी माझ्याकडे एवढा पैसा आहे, माझ्याकडे भरपूर पैसे आहेत, मी स्वतःची काळजी घेऊ शकतो. अर्थात त्याचा विश्वास तुटतो की देव त्याची काळजी घेऊ शकतो. पहा, म्हणून देव धनसंपदा निश्चित देतो, परंतु हा पैसा एखाद्यासाठी एक जाळं तयार करू शकतो. हाच पैसा एखाद्यासाठी एक काटेरी झाड बनू शकतं. आणि ही काटेरी झाड तुमची वाढ खुंटवू शकतं, तुमची आत्मिक वाढ खुंटवू शकतं. कारण वचन असं सांगतं, त्या ठिकाणी बोट ठेवा, मत्ते कृष्ण वर्तमान 13वा अध्याय, ज्या 4 टाईपच्या जमिनी आहेत, आणि आपण मागच्या वेळेस हा संदेश पाहिलेला आहे 4 टाईपच्या जमिनी. आणि वचन असं सांगतं 13वा अध्याय, काटेरी झाडामध्ये जो पेरलेला आहे, 22वा वचन, मत्ते 13:22. काटेरी झाडांमध्ये जो पेरलेला तो हा आहे की वचन ऐकतो, परंतु संसाराची चिंता व द्रव्याचा मोह ही वचनाची वाढ खुंटवितात. फक्त वचन ऐकणं पुरेसं नाही. काटेरी झाडामध्ये पेरलेला तो हा आहे की तो वचन ऐकतो, जसं आपण सर्वजण वचन ऐकत आहोत. आणि परंतु वचन सांगतं, परंतु काहीतरी आलं, परंतु स्पीड ब्रेकर आला, अर्थात त्याचं जीवन वाढत नाही. परंतु संसाराची चिंता, केअर फॉर द लाईफ, केअर फॉर द फॅमिली, संसाराची चिंता, आपल्या लेकराबाळांची फॅमिली, आपल्या नवऱ्याची आपल्या लेकराबाळांची चिंता, आपल्या नवऱ्याची चिंता, आपल्या पत्नीची चिंता, संसाराची चिंता, मला हे घ्यायचं, मला ते घ्यायचं, मला चांगलं घर घ्यायचं, मी आणखीन पैसा मिळविल, मी आणखीन काम करेल. संसाराची चिंता व द्रव्याचा मोह, पैशाचा मोह ही वचनाची वाढ खुंटवितात व तो व्यक्ती निष्फळ होतो. अर्थात तो फळ देत नाही. म्हणजेच काय की जर का पैसा जास्त मिळायला लागला, लोकांना पैसा ज्यावेळी दिसायला लागतो त्यावेळेस ते पैशाकडे जास्त आकर्षित होतात. आणि हे सैतानाने त्या व्यक्तीसाठी मांडलेलं जाळं आहे, यासाठी की त्या व्यक्तीनं देवाच्या मार्गातून भटकावं आणि सैतानी मार्गामध्ये जावं. परमेश्वर असं कधीच सांगणार नाही की 2 टाइम एक्स्ट्रा तू काम कर म्हणजे तुला जास्त पैसा मिळेल. परमेश्वर असं तुम्हाला कधीच सांगणार नाही की ओव्हर टाइम कर म्हणजे तुला जास्त पैसा मिळेल. परमेश्वर म्हणतो माझा आज्ञा पाळ म्हणजे तुला धन संपदा मिळेल. परमेश्वर म्हणतो माझ्या आज्ञांचं पालन कर म्हणजे तुला धन संपदा मिळेल. जास्त काम करणं, पैसा कमी मिळवणं हा शाप आहे. जास्त काम करणं, तासनतासनीचं काम करणं आणि पैसा कमी हाती लागणं हा एक शाप आहे. आणि कमी काम करणं आणि जास्त पैसा मिळणं हा एक आशीर्वाद आहे. कारण परमेश्वर देतो तो आशीर्वाद. परमेश्वर देतो. तुमच्या कामामध्ये, तुमच्या या मार्गामध्ये परमेश्वर असला पाहिजे. तुम्ही तुमच्या मानवी बुद्धीचा वापर करू नका, तुम्ही फेल ठरताल. यू विल बी फेल्ड. म्हणून नीतिसूत्रामध्ये 3ऱ्या अध्यायामध्ये वचन वाचलं की स्वतःच्या बुद्धीवर भरोसा ठेवू नकोस.
तू आपल्या मनापासून परमेश्वरावर भरोसा ठेव. तिसऱ्या अध्यायामध्ये वचन सांगतं की मनुष्यावर तू आपल्या तिसरा अध्याय 5 तू आपल्या 5 वचन तू आपल्या अगदी मनापासून परमेश्वरावर भाव ठेव. तू आपल्या अगदी मनापासून परमेश्वरावर भाव ठेव. उद्याची चिंता करू नकोस. प्रभू येशू बोलला मत्ते 6व्या अध्यायामध्ये, उद्याची चिंता करू नकोस. तू जर देवाचे लेकरू आहेस तर तुझी काळजी घेणारा परमेश्वर समर्थ आहे. म्हणून मागच्या वेळेस पासून आपण पाहिलो ज्याने इस्रायल लोकांना रानामध्ये भाकरी पुरवल्या, इस्रायल लोकांना सर्व अन्न पुरवलं, पाणी पुरवलं, तोच परमेश्वर आज जिवंत आहे. तोच परमेश्वर आज आपल्या बरोबर आहे. तो त्याच्या लेकरांची काळजी घेण्यास समर्थ आहे. ज्याने एलियाला कावळ्याच्या द्वारी भाकरी आणि मांस पुरवलं, तोच परमेश्वर आपली काळजी घेण्यास समर्थ आहे. ब्रदर्स अँड सिस्टर्स, तुम्ही ज्या अर्थी पैशावर जास्त भिस्त ठेवता म्हणजे परमेश्वरावर तुमचा भरोसा नाही. दावीद श्रीमंत झाला, परमेश्वरचा भय धरून झाला. शलोमोन श्रीमंत झाला, परमेश्वरचा भय धरून आज्ञा पाळून झाला. हे सर्व लोक जे आहेत एक्झाम्पल्स इन द बायबल, हे सर्व परमेश्वरचा भय धरून आज्ञांचं पालन करून श्रीमंत झाले. तुम्ही 24 तास जरी ओव्हर टाइम केला, तुमच्या कामामध्ये तासन तास घातले आणि देवाला वेळ दिला नाही, देवाच्या आज्ञांचं पालन केलं नाही, देवाच्या वचनांचं मनन केलं नाही, संदेश ऐकले नाही, तर तुमच्या हाती काही लागणार नाही. जेवढं कमवलं तेवढं निघून जाईल. जेवढं कमवलं तेवढं निघून जाईल. पण तुम्ही थोडंफार एखादी आज्ञा पाळता, थोड्या आज्ञा पाळता, याचा अर्थ असा नाही की बाकीच्या आज्ञांकडे तुम्ही दुर्लक्ष करावं. कारण तुम्ही इतर आज्ञांकडे दुर्लक्ष करत आहात. तुम्ही एक आज्ञा पाळली म्हणजे याचा अर्थ असा नाही सगळ्या आज्ञा पाळल्या. तुम्ही इतर आज्ञांकडे दुर्लक्ष करत आहात. आणि परमेश्वरची अशी इच्छा आहे की माझ्या मुला, माझ्या मुली, तू त्या आज्ञांकडे लक्ष ठेव. नीतिसूत्र 3:1, माझ्या मुला तुझ्या चित्तात माझ्या आज्ञा वागवत, त्याची माळ तू आपल्या गळ्यात बांध, आपल्या हृदपटलावर लिहून ठेव. कारण ही गोष्ट तुझी संपत्ती वाढविल, तुझं भांडार भरून जाईल. नीतिसूत्र 3:8, हे तुझ्या देहाला आरोग्य देईल व हाडांना सत्व आणि तुझ्या हाडांना सत्व देईल. तुझ्या हाडांना सत्व देईल. तुम्हाला डॉक्टरकडे परत जाण्याची गरज नाही. तुम्ही सारखे आजारी पडणार नाही. जर तुम्ही देवाच्या आज्ञांचं पालन केलं तर परमेश्वर सत्य आहे, त्याचं वचन सत्य आहे, ते खोटं शिकवित नाही. पुढं, तू आपल्या द्रव्याने व आपल्या सर्व उत्पन्नाच्या प्रथम फळाने परमेश्वराचा सन्मान कर. तू आपल्या द्रव्याने, आपल्या प्रथम फळाने परमेश्वराचा सन्मान कर. तुम्ही दशांश देताल, तुम्ही तुमची ऑफरिंग देताल, पण ते निश्चित बरोबर आहे. परंतु तुम्ही इतर नियमांकडे दुर्लक्ष करत आहात, जे तुमच्या तारणासाठी गरजेचं आहे, जे प्रभू तुम्हाला देऊ इच्छितो. तुम्ही इतर गोष्टींकडे दुर्लक्ष करत आहात. फक्त एक नियम पाळून तुम्ही देवाच्या राज्यात जाऊ शकत नाही. एका नियमाने आशीर्वादित येणार नाहीत. तुम्हाला असं वाटेल की एक नियम पाळला म्हणजे आशीर्वाद तुमच्या पायापाशी येतील. असं होणार नाही. तुम्ही इतर नियमांकडे दुर्लक्ष करत आहात आणि परमेश्वर तुम्हाला दाखवित आहे की तू इतर नियमांकडे दुर्लक्ष करत आहे. जर तू आपल्या प्रथम फळाने त्याचा सन्मान कर, म्हणजे तुझी कोठारे समृद्धीने भरतील. म्हणजे तुझी कोठारे समृद्धीने भरतील. पवित्र शास्त्रात कुठंच असं वचन सांगत नाही की तू ओव्हर टाइम कर. पवित्र शास्त्रात ब्रदर्स अँड सिस्टर्स 8 तास तुम्ही काम केलं, पुष्कळ झालं. तुम्ही तुमच्या नोकरीसाठी 8 तास गुरुजी त्यांच्या जॉबमध्ये, त्यांच्या कॅसेटमध्ये म्हणतात तुम्ही 8 आवर्स देतात जगाला, तेवढं पुष्कळ झालं. तुमच्या फॅमिलीसाठी जगा, तुम्ही स्वतःसाठी जगा, तुम्ही देवाच्या वचनांमध्ये जगा, देवासाठी वेळ द्या, देवाच्या कार्यासाठी वेळ द्या. कारण हे तुमचं तारण करणारे, हे तुम्हाला सर्व गोष्टी प्रदान करणारे. तुमच्या यशाची किल्ली देवाच्या हातात आहे. ते तुम्हाला सगळं काही देणार आहे. आणि होईल तितका प्रयत्न करा की कामावरून लवकर सुटण्याचा, म्हणजे तुम्ही देवाकडे जाताल, देवाच्या मार्गात राहताल. काहीतरी मनन करा, वचन शोधून करा. वचन शोधून काढा की परमेश्वर मी कुठे चुकत आहे. आणि म्हणून फक्त एक नियम पाळल्याने आपण देवाच्या नजरेत परफेक्ट आहोत हे सिद्ध होत नाही. तर त्याचे जे नियम आहेत त्यांचं पालन आपण केलं पाहिजे.
आणि म्हणून धनसंपदा, श्रीमंती हा परमेश्वराचा एक आशीर्वाद आहे, परंतु श्रीमंती आणि आपला पैसा आपल्यासाठी जाळं बनता कामा नये, काटेरी झुडूप बनता कामा नये, स्पीड ब्रेकर बनता कामा नये. म्हणजे पैसा कमावण्यासाठी जर का तुम्ही देवाच्या कार्याकडे दुर्लक्ष करत आहात, पैसा कमावण्यासाठी जर तुम्ही मीटिंग बुडवत आहात, पैसा कमावण्यासाठी जर तुम्ही संदेश ऐकत नाहीत, तर मग हा स्पीड ब्रेकर आहे, तर मग हे काटेरी झुडूप आहे जे सैताने तुमच्यासाठी ठेवलेलं आहे. आणि तुमची वाढ खुंटेल, तुमची वाढ होणार नाही, तुमची वाढ होणार नाही. 1 महिना जाईल, 2 महिने जातील, 6 महिने जातील, तुम्ही जसे तसेच राहताल. तुम्ही आणखी स्ट्रोक मारताल, आणखी स्ट्रोक मारताल, आणखीन जोरात तुम्ही प्रयत्न करताल, परंतु काहीच यश प्राप्त होणार नाही. कारण तुमचा यशाचा सोर्स परमेश्वर आहे, तुमच्या भरभराटीचा सोर्स आणि मूळ परमेश्वर आहे, तुमच्या आनंदाचा मूळ परमेश्वर आहे. पहा, परमेश्वर तुम्हाला देणारा आहे. म्हणूनच मग या ठिकाणी आपण होतो, कुठे होतो आपण? 19व्या अध्यायामध्ये होतो. 19व्या अध्यायामध्ये 24 वचन, मत्ते कृष्णवृत्तांत 24 वचन, 19-24. आणखी मी तुम्हाला सांगतो, देवाच्या राज्यात धनवानाचा प्रवेश होणं यापेक्षा उंटाच्या सुईच्या नेड्यातून जाणं सोपं आहे. याचा अर्थ असा नाही की प्रभू येशू असं म्हणतो की धनवान होणं हे वाईट आहे. नाही, प्रभू येशू असं बोलत नाही. धनवान होणं वाईट नाही, पण धनसंपत्ती मिळणं हे तुमच्यासाठी काटेरी झुडूप बनू शकतं. तुमचा पैसा तुमच्यासाठी काटेरी झुडूप एक जाळं बनू शकतं, जे सैतानाने ठेवलेलं असतं तुम्हाला देवापासून दूर नेण्यासाठी. पहा, हा पैसा तुम्हाला देवापासून दूर नेईल. पैसा तुमचं दैवत बनवून देऊ नका. तिथं बोट ठेवा. मला नाही माहिती मला ते वचन सापडेल किंवा नाही, परंतु बघूया जर का मला ते वचन सापडलं जिथं पाऊल म्हणतो की पैसा हा त्यांचा दैवत आहे. पैसा हा त्यांचं दैवत आहे. बघूया कुठल्या तरी एका पत्रामध्ये पाऊल बोलतो पैसा हा त्यांचा एक दैवत आहे. बघूया. येस, या ठिकाणी 6वा अध्याय, 1 तिमोथी 6वा अध्याय आणि वचन 6 पासून चला. संतोष सहित 6वा अध्याय 1 तिमोथी 6:6. संतोष सहित असलेली सुभक्ती तर मोठाच लाभ आहे. 1 तिमोथी 4:8 वचन रिपीट आहे. सुभक्तीविषयी पाऊल बोलतो. त्या सुभक्तीपासून मोठा लाभ आहे. आणि वचनात सांगतं आपण जगात काही आणले नाही, आपल्याच्याने त्यातून काही नेमवत नाही. आपण जगात काही आणले नाही पाऊल म्हणतो, आणि आपल्याच्याने त्यातून काही नेमवत नाही. आपल्याला अन्न वस्त्र असल्यास तेवढ्याने तृप्त असावे, हावरेपणा नसावा. देवाच्या लेकरांनी हावरेपणा ठेवू नये. मला एवढे पैसे कमायचे, मला तेवढे पैसे कमायचे, मी अजून हे सोनं घेईल, मी ते सोनं घेईल, मी असं करील, मी तसं करील. कशासाठी? म्हणून शास्त्रामध्ये एक दाखला आहे की एका मनुष्याच्या शेतामध्ये भरपूर धान्य आलं आणि तो म्हणाला, हे माझे जीवा, खा पी आणि आनंदात राहा. कारण तो म्हटला की मी आता मी मोठं कोठार बांधल, त्याच्यामध्ये हे सर्व धान्य साठवील आणि माझ्या जीवाला म्हणेल की आता खा पी आणि आनंदात राहा. तर परमेश्वर त्याला म्हणाला, अरे मूर्खा, रात्री स्वप्नात म्हणाला, अरे मूर्खा, जर आज रात्री तुझा आत्मा मी काढून घेतला तरी सर्व कोणाचं होईल? ब्रदर्स अँड सिस्टर्स, एवढा खटाटोप कशासाठी? हा एवढा हावरेपणा कशासाठी? ब्रदर्स अँड सिस्टर्स, पाऊल म्हणतो जेवढं आहे त्यामध्ये तृप्त असा. पाऊल म्हणतो मी शिकलोय. त्याच्या जीवनात वचन असं एक ठिकाणी सांगतं, पाऊल म्हणतो की मी शिकलोय, जेवढं माझ्याकडं आहे त्यामध्ये कसं तरी जीवन जगावं, हे मी शिकलेलं आहे. तो म्हणतो जास्त हावरेपणा काही उपयोगाचा नाही. हे सैतानाचा पाश आहे. सैतान तुम्हाला भुलवीत आहे. जास्त हावरेपणा काही गरजेचं नाही. जेवढं अन्न, पाऊल म्हणतो अन्न वस्त्र असल्यास तेवढ्याने तृप्त असावे. आणि मनुष्याच्या मूलभूत गरजा कोणत्या? आपण पुस्तकामध्ये शिकतो, एज्युकेशनमध्ये, शाळेला पुस्तकामध्ये शिकलो, अन्न
वस्त्र आणि निवारा, एवढ्या जरी 3 गोष्टी असल्या तेवढं पुष्कळ आहे जीवन जगण्यासाठी. आणि तो म्हणतो आपल्याला अन्न वस्त्र असल्यास तेवढ्याने तृप्त असावे, परंतु जे धनवान होऊ पाहतात, जे धनवान होऊ पाहतात त्यांचा प्रॉब्लेम काय? पाऊल काय बोलतो? ते परीक्षेत, पाशात आणि मनुष्यास नाशात व विध्वंसात बुडवणाऱ्या अशा मूर्खपणाच्या व बाधक वासनात सापडतात. म्हणूनच येशू म्हटला की धनवानाला देवाच्या राज्यात प्रवेश करणं मुश्किल आहे. म्हणून येशू म्हणाला धनवानाला देवाच्या राज्यात प्रवेश करणं कठीण आहे. कारण का? त्यांचं धनसंपत्ती त्यांचं पाश बनू शकतो. त्यांची धनसंपत्ती ही एक परीक्षा आहे, त्यांच्यावर नाश ओढवतो. आणि तो म्हणतो ते लोक त्यामध्ये सापडतात, त्यांच्या पाशात सापडतात, मनुष्यास नाशात ते सापडतात. 10वं वचन, कारण द्रव्याचा लोभ, हावरेपणा सर्व प्रकारच्या वाईटाचं मूळ आहे. तुमच्या जीवनात जर का शांती नाही तर तो आहे द्रव्याचा मोह. ज्या द्रव्यानं, ज्या पैशानं तुमची शांती हिरावून घेतलेली आहे, तुम्हाला रात्रीची झोप जर येत नाही तर पैशाच्या चिंतेमुळं. तुमचा जर देवावर भरोसा आहे तर देव तुम्हाला सर्व काही पुरवण्यास समर्थ आहे. पैसा आपल्यासाठी नाश आणू शकतो, पैसा आपल्यासाठी जाळ बनू शकतो, पैसा आपल्यासाठी काटेरी झुडूप बनू शकतो. ब्रदर्स अँड सिस्टर्स, वेळीच जागृत व्हा. देवाचा हा इशारा आहे. देव तुम्हा लोकांवर प्रेम करतो, त्याची इच्छा आहे तुमचं तारण व्हावं, म्हणून परमेश्वर तुमच्याशी बोलत आहे. आणि तो म्हणतो कारण द्रव्याचं लोभ सर्व प्रकारच्या वाईटाचं मूळ आहे. सर्व अर्थात द्रव्याचा लोभ हा वाईटाचं मूळ कसं आहे की तुम्ही मीटिंग बुडवताल कारण का पैसा कमवायचा, मीटिंग बुडवताल पैसा कमवायचा. कारण का? तुम्हाला पैसा कमवायचा. पैसा हा तुमच्या जीवनात फर्स्ट क्रमांकावर आहे, परमेश्वर सेकंड क्रमांकावर आहे. ज्यांच्या जीवनात पैसा हा फर्स्ट क्रमांकावर आहे, परमेश्वर हा सेकंड क्रमांकावर आहे, ते माणसं यशस्वी होणार नाहीत. कारण ड्रायव्हर सीटवर पैशाला त्यांनी बसवलेला आहे आणि पॅसेंजर सीटवर परमेश्वराला बसवलेलं आहे. म्हणून ते पुढे जाणार नाहीत, इंजिन पुढे जाणार नाही. परंतु ज्यावेळेस परमेश्वर तुमच्या बरोबर आहे, ड्रायव्हर सीटवर ज्यावेळेस परमेश्वराला तुम्ही बसवलेला आहे, त्यावेळेस इंजिन फास्ट पळल. तुम्ही थांबणार नाहीत, तुम्ही पुढे पुढे जाताल. तो म्हणतो कारण द्रव्याचा लोभ सर्व प्रकारच्या वाईटाचं मूळ आहे. त्याच्या पाठीस लागून कित्येक विश्वासापासून बहकले आहेत. विश्वासापासून बहकले आहेत, त्यांचा नाश झाले आणि त्यांनी स्वतः फार खेदांनी भुसकून घेतले आहे. पाऊल कसं वर्णन करतो ह्या लोकांचं जे पैशाच्या मागे लागले. ब्रदर्स अँड सिस्टर्स, पैसा हे आपलं सर्वस्व नाही. आपल्याला पाऊल म्हणतो तुम्ही काही घेऊन आला नाही आणि काही घेऊन जायचं नाही, तर मग एवढा खटा कशासाठी? मनुष्याने सगळं जग मिळवलं, प्रभू येशूचं विधान, आणि आपल्या आत्म्याचाच नाश करून घेतला, तर काय लाभ? बाय द वे, तुमचं जीवन आता कितपत राहिलंय? तुमचे आयुष्याचे दिवस किती राहिलेत हे तरी तुम्हाला माहिती आहे का? आणि तुम्ही देवामध्ये किती मजल गाठणं गरजेचं आहे, प्रभूमध्ये किती वाढ होणं तुमचं गरजेचं आहे. जर तुमची वाढच झाली नाही तर तुम्ही देवाचं राज्य मिस करताल. याची तुम्हाला काळजी आहे काय? म्हणून आत्म्याची काळजी करा, आत्म्यासाठी काहीतरी करा. म्हणून प्रथम त्याचं राज्य व त्याची धार्मिकता मिळवण्याची खटपट करा. म्हणून येशू मत्ती 19 अध्यायामध्ये म्हणतो की देवाच्या राज्यात धर्मानाचा प्रवेश होणं यापेक्षा उंटाला सुईच्या नेड्यातून जाणं सोपं आहे. आणि पुढचं वचन सांगतं 25 वचन, हे ऐकून शिष्य फार थक्क होऊन म्हणाले, तर मग कोण तरेल? याला सुसाम्य असं एक वचन आहे. मार्क 10 अध्याय 26 वचन, मार्क 10 अध्याय 26 वचन. हेच रेकॉर्ड आपल्याला मार्क 10 अध्यायामध्ये सापडतं. आणि 26 वचन वचनात सांगतं, तेव्हा ते अत्यंत विस्मित होऊन. आता ही लँग्वेज जरा वेगळी आहे. मत्ती कृषी वर्तमानामध्ये तसं लिहिलेलं नाही. वचन असं सांगतं की हे ऐकून शिष्य फार थक्क होऊन म्हणाले,
तर मग कोण तरेल. आणि मग मार्क 10 अध्याय 26 वचन सांगतं, तेव्हा ते अत्यंत विस्मित होऊन त्याला म्हणाले, तर मग कोणाचे तारण होईल. आता माझा प्रश्न असा आहे की शिष्य विस्मित का झाले, शिष्य येशूच्या विधानाला थक्क का झाले. त्याचं कारण एकच आहे, कारण शिष्यांना माहिती होतं की इस्रायल लोकातले अनेक लोक जे श्रीमंत होते ते देवाच्या वचनांचं आज्ञापालन करूनच श्रीमंत झालेले होते. जर देवाच्या वचनांचं आज्ञापालन करून श्रीमंत ते झालेले आहेत तर ते देवाच्या राज्यात कसे काय जाणार नाहीत, कारण त्यांनी देवाच्या आज्ञांचं पालन केलेलं आहे की नाही. तर मग ते देवाच्या राज्यात का जाणार नाहीत असा प्रश्न शिष्यांना पडला, म्हणून ते विस्मित झाले. म्हणून दे वर सरप्राइज्ड, द डिसायपल्स वर सरप्राइज्ड टू हिअर दिस. हे ऐकून शिष्य विस्मित झाले, थक्क झाले की तर मग कोणाचं तारण होईल, तर मग देवाच्या राज्यात कोण जाणार आहे प्रभू येशू. जर धनवान देवाच्या राज्यात जाणार नाही तर कोण जाणार, कारण धनवान होणं पण गरजेचं आहे. स्तोत्र 112 मध्ये सांगितल्याप्रमाणे धनसंपदा त्याच्या घरी असते. आता धनवानही व्हायचे आणि जर तुम्ही आज्ञांचं पालन केलं तर ते तुम्हाला धनसंपदा देतं. पण धनसंपदा जर मिळाली तर याचा अर्थ असा का की तुम्ही देवाच्या राज्यात जाणार नाही. नाही, प्रभू येशूला तसं बोलायचं नाही. प्रभू येशूला असं म्हणायचंय की ही धनसंपत्ती तुमच्यासाठी अडखळण बनू शकते, ही काटेरी झुडूप बनू शकते, स्पीड ब्रेकर बनू शकते, देवापासून तुम्हाला दूर नेऊ शकते. पहा, परंतु दाविदासाठी त्याची संपत्ती अडखळण बनली नाही, शल्मोनासाठी त्याचा पैसा अडखळण बनला नाही, लुदिया नावाच्या स्त्रीसाठी पैसा अडखळण बनला नाही, काटेरी झुडूप बनला नाही. ते देवाच्या राज्यात असणार आहेत. योसेफ अरिमथेयकर देवाच्या राज्यात असणार आहे. पहा, कारण त्यांच्यासाठी पैसा अडखळण बनला नाही. परंतु यहूदा इस्करियोतसाठी पैसा अडखळण बनला. यहूदा इस्करियोतसाठी पैसा स्पीड ब्रेकर बनला. त्याने पैशाला जास्त किंमत दिली, प्रभूला कमी किंमत दिली. त्याने 30 रुपयांमध्ये प्रभूला धरून दिलं. आणि म्हणून मग पैसा त्याच्यासाठी नाश बनला, संपत्ती नाश बनली. देवाच्या राज्यात तो नसेल. कित्येक लोक देवाच्या राज्यापासून वंचित होणारे जे पैशाला जास्त मोठं स्थान देतात देवापेक्षा आपल्या जीवनामध्ये, त्या लोकांचा नाश होणारे. म्हणून मग पैशाला नव्हे तर जो तुमच्या पैशाचा सोर्स आहे. तुमच्या पैशाचा सोर्स कोणता? तुमची नोकरी नाही, तुमच्या पैशाचा सोर्स परमेश्वर आहे. परमेश्वराला जास्त पैसे मागू नका, परमेश्वराला बरकत मागा. परमेश्वराला, आमचे पास्टर नेहमी आम्हाला म्हणायचे की परमेश्वराला पैसे मागू नका, परमेश्वराला बरकत मागा. जे आहे त्याच्यामध्ये आशीर्वाद मागा. जे पैसे मिळाले, जर तुम्हाला 1000 रुपये मिळाले, जर तुम्हाला 1000 रुपये मिळाले महिन्याला, तर ते 1000 रुपये महिनाभर पुरतील जर देवाने त्या 1000 रुपयावर बरकत दिली तर. कारण ह्या महिनाभरामध्ये तुम्ही कधी आजारी पडणार नाही आणि तुम्ही कधी डॉक्टरकडे पैसे घालवणार नाही. आणि जे काही खाताल तुमचं पोट भरलेलं असेल, थोडं जरी खाल्लं तुमचं पोट भरलेलं असेल, हा आशीर्वाद आहे. तुम्ही कधी डॉक्टरकडे पैसे घालणार नाहीत. जे दिलं देवाने त्याच्यावर बरकत मागा, गरजेचं आहे. आणि म्हणून मग धनवान होणं वाईट नाही, कारण धनवान होणं हा परमेश्वराचा आशीर्वाद आहे. पण तुमच्या धनसंपत्तीला तुमच्यासाठी पाश बनवून देऊ नका. कधीही असं आपल्या जीवनात होऊ देऊ नका. देवाच्या प्रिय लेकरांनो, सैतानाच्या पाशापासून वाचा. हा सैतानाचा पाश आहे तुमच्या भोवती ठेवलेला, तुमच्या समोर ठेवला, यासाठी तुम्ही त्या जाळ्यामध्ये अडकावं. आणि एक वेळेस दाविदाला एक प्रश्न पडला होता की दुर्जनांना एवढी भरभराट काय. कित्येक लोकांच्या मनामध्ये प्रश्न आहे की बाहेरचे लोक जे देवाला जुमानीत नाहीत, जे देवाच्या आज्ञांचं पालन करत नाहीत, ते इतके चांगले कसे जगतात? त्यांना एवढी भरभराट का? त्यांना एवढी श्रीमंती का? बाहेरच्या लोकांना एवढी श्रीमंती का? एवढा पैसा पाणी का? आणि देवाचे लेकरच एवढं हाल अपेष्टाचं जीवन का जगत आहेत? प्रश्न दाविदाला, जो तुम्हाला प्रश्न पडला ब्रदर्स अँड सिस्टर, तो दाविदाला प्रश्न पडला. आणि स्तोत्रसंहिता 73 मध्ये जर आपण गेलो, दाविदाला तोच प्रश्न पडला की बाहेरचे जे दुर्जन आहेत त्याचा उत्कर्ष कसं काय होते. उत्कर्ष हा शब्द स्तोत्रसंहिता मध्ये आपण वाचला का? आणि वचन असं सांगतं, 73 अध्याय 3 वचन, स्तोत्रसंहिता 73:3, कारण दुर्जनाचा उत्कर्ष पाहून
मी गर्विष्ठांचा हेवा करू लागलो. मी गर्विष्ठांचा हेवा करू लागलो. ब्रगुडीन त्याच्या मॅगझिन मध्ये म्हणतात की दावीद पडता पडता सावरला. काय अर्थ आहे याचा? दावीद हे पाहून, दुर्जनांचा झालेला उत्कर्ष पाहून पडता पडता सावरला. तो घसरणार होता त्याच्या जीवनामध्ये. ज्यावेळेस त्याने दुर्जनांची, ते देवाच्या आज्ञांचं पालनही करत नाही, त्यांच्या जीवनात झालेला एवढा मोठा उत्कर्ष हे पाहून दावीद जवळजवळ घसरला असता त्याच्या जीवनामध्ये. तो पडला असता खाली देवाच्या नजरेमध्ये. त्याला हा मोठा प्रश्न पडला की दुर्जन जे देवाच्या आज्ञांचं पालनही करत नाहीत, ज्यांना देवाची ओळखही नाही, त्यांच्या जीवनात एवढा उत्कर्ष का? एवढं भरभराटीचं जीवन का? आणि कदाचित आपल्यालाही वाटणं साहजिकच शक्य आहे. आपल्यापैकी कित्येकांना वाटत असेल बाहेरचे लोक एवढे चांगलं जीवन कसं काय जगतात, एवढं चांगलं आनंदी हॅपी आणि उत्कर्ष असलेलं भरभराटीचं जीवन कसं काय जगतात. दाविदाला हाच प्रश्न पडला. परंतु दाविदाला त्याच्या प्रश्नाचं उत्तर कधी मिळालं? ज्यावेळेस तो मंदिरात गेला. वचन 17 मध्ये त्याला त्याच्या प्रश्नाचं उत्तर मिळालं. पण मी देवाच्या पवित्र स्थानात गेलो आणि त्या लोकांचा शेवट मनात आणला, तेव्हा ती मला समजली. त्या ज्यावेळेस तो म्हणतो मी पवित्र स्थानात गेलो आणि त्या लोकांचा शेवट मी पाहिला, मनात आणला, तेव्हा ती मला समजली. तो मी हेवा करणार होतो, पण अशा पापापासून परमेश्वराने, शास्त्राचे सांगतं, हेवा करू नकोस, मत्सर करू नकोस. आणि अशा पापापासून देवानं मला सावरलं. मी पडता पडता वाचलो, मी घसरता घसरता वाचलो, दावीद म्हणतो. पण तू ज्यावेळेस मी पवित्र स्थानात गेलो, मला माझ्या प्रश्नाचं उत्तर मिळालं की जरी दुर्जनांचा उत्कर्ष होत आहे, परंतु त्यांचा उत्कर्ष हा देवाच्या आज्ञांचं पालन केल्यामुळे नाही. आणि जरी त्यांचा उत्कर्ष होते, तो उत्कर्ष जास्त काळ टिकणारा नाही. त्यांचा उत्कर्ष जास्त काळ टिकणारा नाही. आणि त्यांचा शेवट बघा, त्यांना देवाचं राज्य मिळणार नाही. त्यांच्या जीवनात जरी उत्कर्ष आहे, ते देवाचं राज्य गमावणार आहेत. त्यांचा शेवटी नाश होणारे. दाविदाला ज्यावेळेस हे समजलं, त्यावेळेस त्याच्या प्रश्नाचं उत्तर त्याला मिळालं की जरी बाहेरच्या लोकांना उत्कर्ष आहे, आनंद आहे, तरी हरकत नाही. हेवा करू नका दुसऱ्यांकडे पाहून. तुम्हाला, पण तू चर्चमध्ये लोक ज्यावेळेस आज्ञा पालन करतात, त्यावेळेस परमेश्वर त्यांना उत्कर्ष देतो. अर्थात तुमच्या जीवनात आलेला उत्कर्ष आणि भरभराट तुमच्या आज्ञा पालनामुळे आलेली असेल आणि ती दीर्घकाळ टिकेल. देवाच्या आज्ञा पालनामुळे आलेली भरभराट आणि उत्कर्ष हा दीर्घकाळ टिकतो, परंतु दुर्जनांचा उत्कर्ष हा नष्ट होतो. म्हणजे सांगत नाही का, धार्मिकांचा आयुष्यक्रम परमेश्वरला अवगत असो, परंतु दुर्जनांचा आयुष्यक्रम नष्ट होतो. स्तोत्रसंहिता 1. दुर्जनांचा जरी उत्कर्ष झाला, परंतु तो त्यांच्या आज्ञांचं पालन केल्यामुळे नाही, देवाचा भय धरल्यामुळे त्यांना उत्कर्ष मिळालेला नाही. आणि म्हणून ही संपत्ती लवकर नष्ट होईल, त्यांचा पैसा टिकत नाही. परंतु तुम्ही जो आज्ञापालन करून मिळवलेला पैसा आहे, तो जास्त काळ टिकल. कारण दुर्जनांची मिळालेली संपत्ती ही घाईने मिळालेली संपत्ती असते. घाईघाईने मिळवलेली ही संपत्ती असते. अशाच वचन सांगतं नीतिसूत्र याचा 13वा अध्याय. ब्रदर्स अँड सिस्टर्स, या सर्व वचनांचं अवलोकन करा. हे वचन आपल्याला ज्ञान देत आहेत. आपण टेक्निकल स्टडी करत आहोत. देवाच्या वचनांचा टेक्निकल स्टडी करत आहोत. अर्थात देवाच्या वचनांचा जवळून अनुभव घेत आहोत. त्याच्यातला खरा अर्थ काय हे समजून घेत आहोत. काय सांगितलं मी? नीतिसूत्र 13:11. घाईने मिळवलेले धन क्षय पावते. घाईने मिळवलेले धन क्षय पावते. घाईने मिळवलेलं धन हे क्षय पावते. कसंही करून गुडविनच्या मॅगझिन मध्ये ते एक फ्रेज वापरतात, बाय हुक ऑर क्रूक. बाय हुक ऑर क्रूक अर्थात कुठल्याही मार्गाचा अवलंबन करायचा आणि संपत्ती मिळवायची. अर्थात जो मार्ग त्यांनी पत्करला तो परमेश्वराच्या दृष्टीने योग्य आहे किंवा नाही याचा विचार करायचा नाही. आणि कुठलाही शॉर्टकट वापरायचा पैसा मिळवण्यासाठी, आणि शॉर्टकट वापरून पैसा मिळवणं हे घाईघाईने मिळवलेलं धन आहे. आणि हे जास्त काळ टिकत नाही.
म्हणून ब्रदर्स अँड सिस्टर, घाईघाईने धन मिळवू नका. आणि शलमोन हा वाईज होता, शलमोन हा ज्ञानी मनुष्य होता. तो काय म्हणतो, वाचा. घाईने मिळवलेले धन क्षय पावते, घाईने मिळवलेलं धन क्षय पावतं, नष्ट होतं, जास्त काळ टिकत नाही. परंतु जो मूठ साठवितो त्याचे धन वृद्धी पावते. जो मूठ साठवतो त्याचं धन वृद्धी पावतं. मूठ जो साठवतो इतकं कमी, कारण मूठ साठवण्यामध्ये आशीर्वाद आहे. मूठ साठवण्यामध्ये आशीर्वाद आहे, कारण देवाच्या आज्ञांचं पालन करून मूठ साठवलेलं आहे, म्हणून त्याच्यात आशीर्वाद लपलेला आहे. आणि ते दीर्घकाळ टिकेल. तुमचा पैसा दीर्घकाळ टिकेल जर तो देवाच्या आज्ञांचं पालन करून मिळवलेला आहे तर. घाईघाईने मिळवलेलं धन हे क्षय पावतं. देवाची वचनं किती सुंदर आहेत बघा, किती सुंदर आहेत, किती ज्ञान हे आपल्याला देतात. म्हणून घाईघाईने मिळवलेलं धन हे क्षय पावतं. शॉर्टकट वापरणं, काहीतरी वेगळ्याच अशा मार्गाचं अवलंबन करून पैसा मिळवणं. रघुवीर त्यांच्या मॅगझिन मध्ये म्हणतात, एक फ्रेज वापरतात, बाय हुक ऑर क्रूक. बाय हुक ऑर क्रूक याचा अर्थ होतो, डिक्शनरीमध्ये जर पाहिलं तुम्ही, बाय एनी मीन्स नेसेसरी टू अकम्प्लिश अ गोल. अर्थात स्वतःचं ध्येय गाठण्यासाठी, जीवनातलं ध्येय गाठण्यासाठी कुठल्याही मार्गांचा अवलंबन करायचा आणि पैसा कमवायचा. याला म्हणतात घाईघाईने मिळवलेलं धन. दुर्जन ते तसे करतात, म्हणून त्यांचं धन टिकत नाही. दुर्जन ते तसे करतात. घाईघाईने मिळवलेलं धन हे क्षय पावतं, ते जास्त काळ टिकत नाही. परंतु आज्ञापालन करून मिळवलेलं धन, आता आज्ञापालन केल्यामुळं परमेश्वर जो पैसा तुम्हाला देतो, आज्ञापालन करून जे धन तुम्हाला परमेश्वर देतो, ते दीर्घकाळ टिकणारं आहे. तुमची इच्छा काय आहे? तुमचा पैसा हा डॉक्टरकडे जावा, तुमचा पैसा हा क्षय पावावा, तुमची इच्छा काय आहे? तर मग परमेश्वराचा मार्गाचा अवलंबन न करता मग तुम्ही तुमचा जॉब करा. पण जर तुम्हाला वाटतं तुम्ही थोडे पैसे कमवले पण ते टिकणारे असतील, जास्त काळ टिकावत, परमेश्वराचा आशीर्वादाचा हात त्या पैशावर असावा, बरकत घरामध्ये असावी, तर मग देवाच्या आज्ञांचं पालन करा. ब्रदर्स अँड सिस्टर्स, देवाला मान द्या, देवाचा आदर करा. शास्त्रोच्चार सांगत नाही का, तू आपल्या सर्व मार्गात त्याचा आदर कर, म्हणजे तो तुझा मार्गदर्शक होईल. नीतिसूत्र 3 मध्ये वचन सांगतं, तू आपल्या सर्व मार्गात त्याचा आदर कर, म्हणजे तो तुझा मार्गदर्शक होईल. पैसे कमी मिळाले तरी चालतील, जेवढं आहे त्यामध्ये तृप्त असा, पाऊल म्हणतो. इतक्यात वाचलं वचन. हवरेपणा टाळा. हवरेपणा सैतानापासून आहे. जेवढं मिळेल त्यामध्ये संतुष्ट असा. पाऊल म्हणतो, जी परिस्थिती आहे त्यामध्ये राहण्यास मी शिकलेलो आहे. मला नाही वाटत ते वचन सापडेल म्हणून. आय डोंट थिंक आय विल फाइंड दॅट स्क्रिप्चर. परंतु काही वचन असे ऑन द वे सापडतात, संदेश चालू असताना. मला नाही वाटत ते वचन सापडेल. पाऊल म्हणतो की पाऊल म्हणतो, मी जे आहे या ठिकाणी, येस, थँक गॉड फॉर दिस हेल्प, थँक गॉड फॉर हिज हेल्प. फिलिप्पीकरास पत्र 4 अध्याय 12 वचन. फिलिप्पीकरास पत्र 4 अध्याय 11 व 12 वचन. ब्रदर्स अँड सिस्टर्स, सर्व वचनं लिहून घ्या. सुंदर सुंदर वचने आहेत पहा, हे आपले नेत्र प्रकाशित करतील. आणि 11 व 12 वचन, पाऊलाचं विधान बघा. जो ज्ञानी पुरुष होऊन गेला या भूतालाच्या पाठीवर, त्याची विधानं बघा कशी आहेत. आणि हे तुम्हाला आवडतील का? जर तुम्ही वाचले तर, जर ऐकले तर. जर वचन असं सांगतं, येस, 4:11, फिलिप्पी 4:11, मला उणे असल्यामुळे मी बोलतो असे नाही. तो म्हणतो, मला काही उणं आहे म्हणून मी बोलतो असं नव्हे, कारण ज्या स्थितीत मी असेन ती तृप्त राहण्यास शिकलो आहे. ज्या स्थितीत मी असेन त्या स्थितीत मी तृप्त राहण्यास शिकलो आहे. काय म्हणतो पाऊल? हवरेपणा नाही, मला अजून पैसे कमवणं गरजेचं आहे, माझ्या कुटुंबाच्या गरजा भागवणं गरजेचं आहे. पण तुम्ही जर का देवाच्या गोष्टींकडे दुर्लक्ष करत असाल तर तुम्ही देवापासून दूर जात आहात.
देवापासून दूर जात आहात. पाऊल म्हणतो ज्या स्थितीत मी असेन, मग ती अडचणीचा प्रसंग असो, घरामध्ये खायला काही नसो, कपडे नसो, जे काही नसेल, त्या स्थितीत मी राहण्यास शिकलो आहे. पाऊल म्हणतो आय हॅव लर्न्ड. मी शिकलो आहे. ह्या गोष्टी शिकाव्या लागतात. प्रत्येक गोष्ट ऐशो आरामाचं जीवनच देवाला लेकरांना पाहिजे असं काही गरजेचं नाही. पाऊल जो देवाचा मनुष्य होऊन गेला, ज्याने एवढे मोठे पत्र लिहिले, ज्याच्याकडे एवढं ज्ञान होतं, जो वधूवरला मेंबर होता, तो जर अशा प्रकारची विधान करतो आणि तो जर अशा प्रकारचं जीवन जगला, तर तुम्ही कोणत्या ऐशो आरामाची अपेक्षा करता? तुम्हाला काय पाहिजे? तुम्हाला तुमच्या आत्म्याचं तारण होऊशी वाटत नाही का? तुम्हाला जग मिळवायचंय पण आत्मा गमवायचा आहे का? मग आत्मा मिळवायचा आणि जग गमवायचंय? शास्त्राचे सांगत नाही का जग व जगातल्या गोष्टीवर प्रेम करू नका. पण ब्रदर्स अँड सिस्टर, जेवढं देव देत आहे त्यामध्ये संतुष्ट असा. हे ज्यावेळेस तुम्ही शिकताल, पाऊल म्हणतो मी शिकलो. जे मिळतंय त्याच्यामध्ये मी जर का माझी उपासमार झाली तर धन्य त्या परमेश्वराचे नाव. जर देवाने मला भाकर दिली तर धन्य त्या परमेश्वराचे नाव. परंतु माझं स्वतःचं लक्ष सगळं माझ्या आत्म्याकडे आहे, माझ्या आत्म्याच्या तारणाकडे आहे, माझं सगळं लक्ष देवाच्या वचनांकडे आहे, त्याच्या आज्ञांचं पालन करण्यामध्ये आहे. पाऊल म्हणतो कारण ज्या स्थितीत मी असेन, त्या स्थितीत, इंग्लिश मधलं वचन खूप सुंदर आहे, त्या स्थितीत मी ती तृप्त राहण्यास शिकलो आहे. तो म्हणतो अडचणीत राहणे मला समजते, संपन्नते मध्ये राहणेही मला समजते. तो म्हणतो मला सर्व काही शिक्षण मला मिळालंय. प्रत्येक प्रसंगी, सर्व प्रसंगी अन्न तृप्त असणे व क्षुधित असणे, संपन्न असणे व विपन्न असणे याचे शिक्षण मला मिळाले आहे. पाऊल म्हणतो मला हे टीचिंग मिळालेलं आहे प्रभूकडून. मी शिकलेलो आहे प्रभूकडून की जी स्थिती माझी आहे त्यामध्ये मी खुश आहे. ज्यावेळेस मनुष्य खुश नसतो, ज्या स्थितीत जी स्थिती देवाने त्याला दिलेली आहे, त्यावेळेस तो अधिक पैसा मिळवण्याच्या माग लागतो. आणि अधिक पैसा मिळवण्याच्या माग लागलेला असताना तो त्याचा आत्मा गमावतो आणि देवाचं राज्य गमावतो. ब्रदर्स अँड सिस्टर्स, सैतान तुमच्यावर टपलेला आहे तुम्हाला खाऊन टाकण्यासाठी, पण तुमचं लक्ष नाही. सैतान तुमचा नाश करण्यासाठी टपलेला आहे. कसं करून देवाच्या मार्गापासून कसा तुम्हाला बाहेर काढील ह्यासाठी टपलेला आहे. तुमच्या आत्म्याची ज्योत कसा विझवेल यासाठी सैतान तुमच्या माग लागलेला आहे. म्हणून विश्वास तुम्हाला जागृतीचा इशारा देत आहेत की पैशाच्या माग लागू नका, जास्त लागू नका. जेवढं देवाने दिलं पहा, ते बरकत परमेश्वराने त्याला दिला. 5 भाकरी 2 मासे, याच्याकडे 5,000 जीव घालण्यासाठी जास्त काही नव्हतं. 5 भाकरी 2 मासे होते ना, पण परमेश्वराने त्याच्यातच त्याला बरकत दिली आणि 5,000 लोक प्लस स्त्रिया आणि मुलं लेकरं जीवन तृप्त झाले. बरकत मागा, अधिक मासे मागू नका, अधिक भाकरी मागू नका, बरकत मागा, आशीर्वाद मागा. म्हणजे परमेश्वर तुम्हाला परमेश्वराचा आशीर्वाद तुम्हाला लाभल. आशीर्वाद मागा, बरकत मागा देवाला. पैशाच्या माग लागू नका, पैसा तुम्हाला नाश करून टाकील का. आणि म्हणून मग नीतिसूत्र 13 अध्याय 11 वचनात सांगतं, घाईने मिळालेलं धन हे क्षय पावत. परंतु देवाच्या आज्ञांचं पालन जर केलं तर तुम्हाला परमेश्वर धन देईल. पण हा पैसा तुमच्यासाठी पाश बनवून देऊ नका. पाश बनवून देऊ नका. तुम्ही देवाच्या मार्गात असूनही तुम्ही सैतानाच्या जाळ्यात अडकलेले असाल. आणि आणखीन एक वचन सांगतं 13 अध्याय 18 वचन, याच ठिकाणी 13 अध्याय नीतिसूत्र 13:18 की कोणाला दारिद्र्य कोणाला प्राप्त होतं. देवाचं वचन सत्य आहे, देवाचं वचन सत्य आहे. 18 वचन असं सांगतं, बोधाचा अव्यय करणाऱ्याला दारिद्र्य व लज्जाही प्राप्त होतात. बोधाचा अव्यय करणाऱ्याला दारिद्र्य व लज्जा प्राप्त होईल. या सगळ्या वचनांचा अवलंब करा. मी हळूहळू जाते. या 6 संदेश मला माहित नाही किती दिवस चालल, पण तुम्ही जसेचे तसे संदेश सांगत आहे. ब्रगुडींच्या मॅगझिन मधून ब्रगुडींचा जो संदेश आहे 1981चा 1981चा जसा तसा सांगत आहे. आणि म्हणून वचनात सांगतं 13 अध्याय 18 वचन, बोधाचा अव्यय करणाऱ्याला
दारिद्र्य व लज्जाही प्राप्त होतात, परंतु वाग्दंड ऐकणारा सन्मान पावतो. दारिद्र्य, गरिबी हे कोणाला प्राप्त होतं? ब्रदर्स अँड सिस्टर्स, वचन फार स्पष्ट आहेत. दारिद्र्य कोणाला येऊन गाठतं? बोधाचा जो अव्यय करतो, आणि आजही ब्रविश्वास बोध करीत आहेत, समजावून सांगत आहेत, जो कोणी याचा अव्यय करील त्याच्यावरचं दारिद्र्य हटणार नाही, त्याच्यावरची गरिबी हटणार नाही. पण जर तो बोधाचा वाग्दंड घेईल तर तो सन्मान पावेल परमेश्वराकडून, परमेश्वर त्याचा सन्मान करेल. दारिद्र्य गाठतो. ॲम्प्लिफाईड बायबल मधलं वचन असं सांगतं, आणि मी ते लिहून घेतलेलं आहे की पॉवर्टी अँड शेम, हेच वचन 13 अध्याय 18 वचन. पॉवर्टी अँड शेम, पॉवर्टी म्हणजे गरिबी, दारिद्र्य, अँड शेम लज्जा, केम टू हिम हू रिफ्युजेस इन्स्ट्रक्शन्स अँड करेक्शन. करेक्शन म्हणजे दुरुस्ती, जो दुरुस्ती होण्याला नाकार देतो, दुरुस्त व्हायला नाकार देतो, सूचनांचा नाकार करतो, रिफ्यूज करतो, सूचनांचा नाकार करतो आणि दुरुस्तीला नाकारतो, तो त्याच्या पदरामध्ये त्याच्याकडं गरिबी येईल, लज्जा प्राप्त होईल. बट ही हू हीड्स रिप्रूफ इज ऑनर्ड. परंतु जो दोषारोप पदरात घेतो आणि स्वीकारतो आणि देवाच्या वचनांचं पालन करतो, तो त्याचा सन्मान होतो. जो दोषारोप घेतो की हा संदेश माझ्यासाठी आहे, ब्रदर विश्वास जो संदेश देत आहे तो माझ्यासाठी आहे, माझ्या तारणासाठी आहे, माझ्या भल्यासाठी आहे, आणि जो कोणी तो स्वीकारील जीवनात, तो सन्मान कडून परमेश्वर त्याचे दिवस बदलून टाकेल. पहा, म्हणून बोधाचा जो अव्यय करतो, जो दुरुस्तीचा अव्यय करतो, दुरुस्ती स्वतःमध्ये करून घेत नाही, दुर्लक्ष करतो, इग्नॉरन्स, तर अशा माणसाच्या जीवनामध्ये दारिद्र्य येतं. पण देवाची इच्छा आहे तुमचे दिवस बदलावेत ब्रदर्स अँड सिस्टर्स. परमेश्वरची अशी इच्छा आहे की त्यांनी तुम्हाला आशीर्वादित करावं. म्हणून जे देवाचे नियम आहेत त्यांचं पालन करणं गरजेचं आहे. निश्चित आज तुम्ही शिकत आहात की पैशावर भिस्त ठेवू नका, पैशाच्या जास्त माग लागू नका. पैसा तुमचा नाश करेल. जेवढं दिलं त्यामध्ये तृप्त असा. पावलाचं वचन मला खूप आवडलं. पाऊल म्हणतो जी स्थिती आहे त्यामध्ये राहायला मी शिकलोय. पावलं ते किती सोचलं बरं, तेवढं आपल्यापैकी कुणी सोचलं नाही. पण त्याचं आत्म्याचं तारण झालं. तो देवाच्या राज्यात असणार आहे. तो राजासनावर बसून लोकांचा न्याय करणार आहे. आणि म्हणून मग आपल्यामध्ये ज्या चुका आहेत त्यांचं अवलोकन आपण करत आहोत. परमेश्वर या संदेशाच्या द्वारा आपल्याला आपल्या चुका दाखवत आहेत. आणखीन 1-2 वचन मी या ठिकाणी घेतो. पहा, आपण जे काही केलं पाहिजे ब्रदर्स अँड सिस्टर्स, परमेश्वर जे देत आहे आपल्याला, आपण कधी कुरकुर केली नाही पाहिजे. पहा, माहिती तुम्हाला, आपल्यापैकी कित्येक लोक आशीर्वादित नाहीत. आपल्यापैकी कित्येक लोक हे हालाकीचं जीवन जगत आहेत. कित्येक जण आजारपणात जीवन जगत आहेत. एवढा शेवटचा पॉईंट मी डिस्कस करतो आणि मी माझा संदेश आजचा संपवतो. परंतु आपण आपल्या चुका बघितल्या पाहिजेत. कोणत्या चुकांमध्ये मी सध्या आहे की जे देवाचा आशीर्वाद माझ्यापासून रोखून धरत आहेत? कोणत्या चुका आहेत? वेल ब्रदर्स अँड सिस्टर्स, मी सांगाल तुम्हाला, आपली कुरकुर कित्येक वेळेस आड येते. पैशाच्या विषयाकडून मी दुसऱ्या विषयामध्ये जात आहे. पर विषयामध्ये नाही, विषय तोच चालू आहे, परंतु दुसऱ्या वचनांवर मी प्रकाश पाडत आहे की ज्या चुका अजूनही आपल्या जीवनात आहेत. पहा, आणि कुरकुर करणं हे आपल्यासाठी देवाचे आशीर्वाद थांबवू शकतं. पहा, आपल्यामध्ये कुरकुरीचा आत्मा नसला पाहिजे. पहा, तुम्हाला माहिती का, इस्रायल लोकांपैकी अनेक लोक अनेकांनी कुरकुर केली. मला असं वाटतं या ठिकाणी परमेश्वर कोणत्या लोकांना कंटाळतो माहिती का? परमेश्वर कोणावर रोष दाखवतो माहिती का तुम्हाला? एवढे वचन पाहूयात आपण. इब्री लोकास पत्र याचा 4था अध्याय, इब्री लोकास पत्र याचा 4था अध्याय आणि वचन बघूया 15 वचन. कारण ज्याला आपल्या अशक्तपणाचे दुःख होत नाही असा आपला प्रमुख याजक नाही, तर तो सर्व प्रकारे आपल्याप्रमाणे पारखलेला होता, तरी निष्पाप राहिला. 4:15 4था अध्याय 15 वचन. ओके, 1 मिनिट, 3रा अध्याय बघा.
3 अध्याय 15 वचन. असे म्हटले आहे, आज जर तुम्ही त्याची वाणी ऐकाल तर चिथावणीत केल्याप्रमाणे तुम्ही आपली मने कठीण करू नका. इस्रायल लोक त्यांचं एक वैशिष्ट्य होतं की परमेश्वर त्यांच्यासाठी सगळं काही दिलं, पण कुरकुर करणारे लोक होते. तुम्हाला माहिती कित्येक लोकांच्या जीवनामध्ये कुरकुरीचा आत्मा आहे. सतत कुरकुर 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 करत राहा, कारण लोकांविषयी कुरकुर करत राहा आणि देवाच्या माणसाविषयी कुरकुर करत राहा, चर्च विषयी कुरकुर करत राहा, चर्चच्या ऑर्डर विषयी कुरकुर करत राहा, जे आवडत नाही त्याच्याविषयी कुरकुर करत राहा. हा कुरकुरीचा आत्मा हा सैतानापासून आहे आणि कुरकुर करणं हा देवाचे आशीर्वाद ब्रदर्स अँड सिस्टर्स आपल्यापासून दूर ठेवू शकतो. आणि पाऊल या ठिकाणी बोलतो मला असं वाटतं फिलिप्पीकरास पत्र 2 अध्याय 14 वचन. फिलिप्पीकरास पत्र 2 अध्याय 14 वचन. पाऊल काय म्हणतो बघा, जे काही तुम्ही कराल ते कुरकुर व वादविवाद न करिता करा. तुम्हाला देवासाठी काही करायची इच्छा आहे काय? तुम्हाला आपल्या बांधवांसाठी करायची काही इच्छा आहे काय? तुम्ही घरात जगत आहात का? तुम्ही चर्चमध्ये येत आहात का? तुम्हाला जे काही करायचंय, चर्चसाठी कार्य करायचं का, तर मग तुम्ही कुरकुर न करता तुम्ही करा. जे काही करता तुम्ही कुरकुर न करता तुम्ही करा, वादविवाद न करता करा. पण कुरकुर केल्यामुळं इस्रायल लोक रानामध्ये नष्ट झाले. कुरकुर केल्यामुळं ते उन्हे भरले. कुरकुरीचा आत्मा हा देवापासून नाही. पण कुरकुर जेवढे तुम्ही तुमचं तोंड वापरताल बरं, एक ठिकाणी वचन असं इयोबाच्या पुस्तकामध्ये असं वचन आहे, मी आपल्या दाती आपलं मांस का धरावं. मी आपल्या दाती आपलं मांस का धरावं. दाती मांस धरणं म्हणजे काय? मुखाने काहीतरी बोलणं, कोणाच्या तरी विरोधात बोलणं, आपल्या चर्चमधल्या भावाविषयी बोलणं, आपल्या चर्चमधल्या बहिणीविषयी काहीतरी बोलणं, हे तुम्हाला पुढं घेऊन जाणार नाही. चर्चमधल्या भावाविषयी कुरकुर करणं, बहिणीविषयी काहीतरी वेगळं काहीतरी बोलणं, ही गोष्ट तुम्हाला पुढं घेऊन जाणार नाही. तुम्ही पाप करीत आहात. पाऊल म्हणतो की जे काही, पाऊलाने आज्ञा दिली मंडळीला की जे काही करताल ते कुरकुर न करता करा. काळजी घ्या तुमच्या मुखातून कुठल्या भावाविषयी निंदा होऊ नये. कुरकुर करू नका. एखादा भाऊ जर चुकतोय तर त्याच्याविषयी कुरकुर करू नका दुसऱ्याजवळ. किती वेळेस आपण एका भावाविषयी किंवा एखाद्या बहिणीविषयीच चुकीच्या गोष्टी दुसऱ्या भावाबरोबर किंवा बहिणीबरोबर शेअर करतो, कुरकुर करतो की ही बहीण अशी, हा भाऊ असा. आणि ही सुद्धा एक गोष्ट आहे की ज्यापासून तुम्ही देवाच्या आशीर्वादाला वंचित होऊ शकता. कदाचित ह्याच गोष्टीमुळं आपण देवाच्या आशीर्वादापासून उन्हे भरत आहोत. पहा, कारण कुरकुर करणं, सतत दोष दाखवणं हा एक सैतानी प्रकारचा आत्मा आहे. हा सैतानापासूनचा आत्मा आहे. दोष दाखवणं, आपल्या बंधूंना दोष दाखवणं, आपल्या बहिणींना दोष दाखवणं, चर्च मधल्या घरातल्या लोकांना दोष दाखवणं, हा सैतानी आत्मा आहे. पण सैतानामध्ये हा आत्मा आहे. वचन असं सांगतं प्रकटीकरणाच्या पुस्तकामध्ये, हा सैतानापासूनचा आत्मा आहे, कारण सैतान तेच करीत आलेला आहे. या ठिकाणी प्रकटीकरणाच्या पुस्तकामध्ये 12वा अध्याय 10 वचन, 12वा अध्याय प्रकटीकरणाचं पुस्तक 12वा अध्याय 10 वचन सैतानाविषयी असं सांगतं, तेव्हा मी स्वर्गात मोठी वाणी ऐकली, ती म्हणाली, आता तारण, सामर्थ्य व राज्य आमच्या देवाचे झाले आहे व अधिकार त्याच्या ख्रिस्ताचा झाला आहे. कारण जो आमच्या बंधूचा दोष देणारा आमच्या देवासमोर रात्रंदिवस त्या, कारण जो आमच्या बंधूंना दोष देणारा, आमच्या बंधूंना दोष देणारा, जो सतत देवाच्या लेकरांना दोष देणारा आहे, तो कोण आहे? सैतान. आणि आपल्यापैकी कित्येक जण सैतानाला फॉलो करत आहेत जर आपण दोषारोप करतो एखाद्यावर तर. म्हणून दोषारोप करू नका. येशू ख्रिस्त बोलला डोंगरावली प्रवचनामध्ये की दोष लावू नका, म्हणजे तुमचे दोष उघडकीस येणार नाही. मला असं वाटतं मत्ते, कृष्ण वर्तमान सगळे वचनांचं आपण अवलंबन करत आहोत. ठिकाणी 7वा अध्याय डोंगरावरील प्रवचनामध्ये प्रभू येशूने 5वा, 6वा, 7वा अध्याय हे डोंगरावरील प्रवचन आहे. अनेक गोष्टी त्याने शिकवल्या. पहा, आणि तो म्हणतो की दोष लावू नका. आहे का वचन? पहिलं वचन. दुसरं वचन,
कारण ज्या 7वा अध्याय 2रे वचन, कारण ज्या प्रकारचा तुम्ही न्याय कराल त्या प्रकारचा तुमचा न्याय होईल. ज्या मापाने तुम्ही माप घालिता त्याच मापाने तुमच्या पदरी पडेल. तुम्ही दुसऱ्याला दोष लावला तर दोष तुमच्या पदरी पडेल. तो म्हणतो की तू आपल्या डोळ्यातले मुसळ ध्यानात ना आणता आपल्या भावाच्या डोळ्यातलं कुसळ का पाहतोस? कुसळ का पाहतोस? दोष लावू नका. आपल्यामध्ये काय फॉल्ट आहे ते बघा, दुसऱ्यामध्ये काय फॉल्ट आहे ते बघू नका. आपण किती उणेव आहोत ते बघा. आणि आपल्या अशा प्रकारचं स्पिरिट आपल्याला पुढे जाऊन देत नाही आणि कदाचित न कळत अशा चुका आपल्याकडून होता म्हणून देवाचे आशीर्वाद आपल्यापासून दूर राहतात. बरं, जेवढं तुम्ही तोंड बंद ठेवताल ब्रदर्स अँड सिस्टर्स, तेवढे देवाचे आशीर्वाद तुमच्यावर येतील. मनातही एखाद्याविषयी चुकीचा विचार करू नका आणि मुख तर उघडूच नका. याकूब म्हणत नाही का त्याच्या पत्रामध्ये की जीभ हे अनितीचं भुवन आहे? 1-2 वचन शेवटचे बघूया. याकूब त्याच्या पत्रामध्ये म्हणतो, याकोबाचं पत्र सगळे सपोर्टिंग वचन आहेत. याकोबाचं पत्र याचा 3रा अध्याय 6वं वचन, जीभ ही आग आहे. जीभ ही आग आहे, ती अनितीचं भुवन आहे. जीभ ही आग आहे, तो म्हणतो ती अनितीचं भुवन आहे. आपल्या शरीरात सर्वात छोटा अवयव हा जो जीभ, परंतु ही फुशारकी मारते आणि थोडासा विस्तव केवढ्या मोठ्या रानाला पेटवतो. थोडासा विस्तव केवढ्या मोठ्या रानाला पेटवतो. आपण स्वतःला सांभाळलं पाहिजे ब्रस. आणि कित्येक वेळेस आपण आपल्या भावाविषयी बहिणीविषयी जे चुकीचं बोलतो, कुरकुर करतो आपल्या घरामध्ये किंवा एखाद्या जवळ देवाच्या माणसाच्या विरोधात बोलतो, कारण तुम्हाला देवाच्या माणसाचे शब्द आवडत नाहीत, तुम्हाला देवाच्या माणसाचे विधान आवडत नाहीत. देवाच्या माणसाचे विधान किती वेळ तुमच्या विरोधात येतात आणि तुम्ही आपलं मुख उघडतात. त्याच वेळेस तुम्ही आशीर्वाद रोखून ठेवता. तुम्ही जेवढं मुख उघडताल तेवढे आशीर्वाद तुमच्यापासून दूर राहतील. ब्रदर्स अँड सिस्टर्स, शिका. ही सर्व वचनं आपल्याला कसं राईट शिकावं, चांगल्या प्रकारे योग्य प्रकारे कसं शिकावं हे शिकवित आहेत. सर्व नियमांचं अवलोकन करत आहोत, सर्व वचनांमधून जात आहोत आणि तेवढे वचन प्रकाश पाडत आहेत की तुम्ही कुठं चुकीचे आहात. परमेश्वर तुमच्यामधला अंधकारावर प्रकाश टाकत आहे की तुम्ही कुठं चुकत आहात. ही चूक आहे का तुमची? का पैशाविषयीची चूक आहे? का तुम्ही कुरकुर करत आहात? कुठली नेमकी चूक आहे ज्याच्यामुळे तुमच्या देहावर शासन आले आहे, ज्याच्यामुळे देहावर आजारपण आलेला आहे? म्हणून घरात गरिबी आहे, कुरकुरीचा आत्मा आहे काय? शोधून पहा, दूर करा कुरकुर, तोंड बंद करा. आणि शेवटचं वचन अजून एक पाहूया. पहिले पेत्र याचा 3रा अध्याय, पहिले पेत्र 3रा अध्याय 10वं 11वं वचन किंवा 10वं वचन. कारण जीवित आवडते व्हावे व चांगले दिवस पाहावे. कारण जीवित आवडते व्हावे, गुड लाईफ यावं, आनंदमय जीवन यावं. कधी तुम्ही हॅपी असता का सकाळी उठल्याबरोबर? कधी वाटतं का किती सुंदर आजचा दिवस? कधी हॅपी असतं का? जर असं वाटत नाही तर हा शाप आहे. हा शाप आहे. कुठलं जीवन जगत आहात तुम्ही? देवाचा आशीर्वाद नाही आहे आपल्यावर. तो जीवित आवडते व्हावे, चांगले दिवस पाहावे, अशी ज्याची इच्छा आहे, ज्याला वाटतं चांगलं जीवन जगावं, आनंदमय जीवन असावं, त्याने काय करावं? तो म्हणतो दुर्भाषणापासून आपली जीवा व कपटी भाषणापासून आपले ओठ आवरावे. कपटाने कोणाविषयी बोलू नका, दुर्भाषण करू नका, कुरकुर करू नका. त्याने वाईटाचा त्याग करून बरे ते करावे, त्याने शांती प्रित्यर्थ प्रयत्न करून तिचे अवलंबन करावे. असं जर केलं तर चांगले दिवस तुम्हाला प्राप्त होतील. बस आपल्या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं पवित्र शास्त्रात आहेत, देवाच्या वचनामध्ये आहेत. म्हणून आपण हा दुसरा पॉइंट मी डिस्कस करू राहिलोय, पैशाविषयीचा पॉइंट डिस्कस केला. आता आपण कुरकुर करू नये, आपल्या ओठांना आवरावं. हे मी तुम्हाला तिकडं चहाड्या करी फिरू नको. आणखीन एक वचन, तेवढं वचन काढा. लेवीय 19वा अध्याय 16 वचन, शेवटचं वचन आपण बघू. लेवीय 19वा अध्याय आणि 16 वचन, लास्ट वचन 19:16. येस, आपल्या लोकात इकडे तिकडे चहाऱ्या करीत फिरू नको. ही देवाची आज्ञा आहे का नाही? आपल्या लोकात हे सर्व नियम आहेत देवाचे. तुम्ही शोधित आहात ना?
तुमची शांती आणि तुमचा आशीर्वाद या नियमामध्ये लपलेला आहे. आपण सर्व नियमांचं अवलोकन करत आहोत, सर्व आज्ञा तपासून पाहत आहोत की मी या आज्ञामध्ये चुकतो का, मी पैशाच्या बाबतीत चुकतो का, मी कुरकुर करतो का, मी चहाडी करतो का. किती वेळेस एक बंधू दुसऱ्या बंधूला तिसऱ्या बंधूविषयी सांगतो. कित्येक वेळेस एक बंधू दुसऱ्या बंधूला देवाच्या माणसाच्या विरोधात चहाडी करतो, कुरकुर करतो. असा मनुष्य कधी आशीर्वादित होणार नाही. बघा तुम्ही चेक करून पहा तो आशीर्वादित होतो का नाही, तपासून पहा. तो मनुष्य कधी आशीर्वादित होणार नाही जो देवाच्या मनुष्याच्या विरोधात घरामध्ये बोलतो किंवा देवाच्या मनुष्याच्या विरोधात एखाद्या दुसऱ्या बंधूजवळ बोलतो किंवा बहिणीजवळ बोलतो. तो मनुष्य कधी आशीर्वादित होणार नाही. जो कुरकुर करतो तो कधी आशीर्वादित होणार नाही. मला सांग, कुरकुर करून आतापर्यंत कोण आशीर्वादित झालेला आहे? इस्रायल लोकांचा उलट त्याच्यामुळे नाश झाला. ही कुरकुर तुम्हाला नाशामध्ये घेऊन जाईल. ही कुरकुर तुमच्या पासून देवाचे आशीर्वाद हिरावून घेईल. म्हणून सांभाळा. ही कुरकुर फार मोठं शस्त्र आहे पण सैतानाचं, जे तुमच्या मुखामध्ये त्याने टाकलेलं आहे. चहाडी करणं हे नियम मोडणं आहे, हा स्वैराचार आहे. म्हणून चहाडी करू नका, कुरकुर करू नका, जास्त पैशाच्या मागं लागू नका. म्हणजे तुमचा आत्मा सुस्थितीत राहील, जसा प्रिय बंधू गायसाचा आत्मा सुस्थितीत होता. डिअर ब्रदर्स अँड सिस्टर्स, खूप वचन आहेत, खूप सुंदर सुंदर वचन आहेत. प्रगुणीच्या मॅगझिन मध्ये त्यांनी या सर्व वचनांवर फोकस टाकलेला आहे की आपण आपल्याला स्वतःला शोधायचंय की मी कुठे चुकतोय, ज्याच्यामुळे माझ्यावरचे आशीर्वाद हे रोखून धरलेले आहेत परमेश्वराने. तुमची इच्छा आहे का देवाने आशीर्वादित करावं? ब्रदर्स अँड सिस्टर्स, तर या देवाच्या वचनांचं पालन करा, देवाच्या आज्ञांचं पालन करा. जितक्या आज्ञांचं पालन करताल परमेश्वराचा आशीर्वाद तुमच्यावर येईल. पण परमेश्वराने आज सुंदर रीतीने पुन्हा एकदा आपल्याला ही वचने दिलेली आहेत, मार्गदर्शन केलेलं आहे. माझा विश्वास आहे की आजचा विषय देखील तुम्हाला समजला असेल. ट्रॅक तोच आहे पण वेगवेगळी वचनं आहेत, नवीन वचनं आहेत. आणि माझा विश्वास आहे की तुम्हाला अनेक वचनातून वेगवेगळ्या वचनातून तुम्हाला बरंच काही मिळालं असेल. निश्चित परमेश्वर तुम्हाला आशीर्वादित करू ह्या वचनांच्या द्वारा. परंतु ही वचनं समजून घ्या, त्याप्रमाणे वर्तन करा आणि मग बघा. ब्रदर्स अँड सिस्टर, जर आजपासून तुम्ही वचनं पाळायला सुरुवात केली, आम्हाला पाहिजे तुमच्या जीवनात आशीर्वाद आलेले, आम्हाला पाहिजे की तुमची भरभराट झालेली, आम्हाला पाहिजे तुमचे दिवस बदललेले. कारण केवळ आज्ञा पालनाच्या द्वारेच मिळालेलं धन टिकल, आज्ञा पालनाच्या द्वारे मिळालेली संपत्ती टिकल. म्हणून कुरकुर करू नका, चहाडी करू नका, पैशाच्या जास्त मागं लागू नका. तर आत्म्याच्या तारणासाठी काहीतरी करा, देवाच्या वचनांचं पालन करा. म्हणजे परमेश्वर दीर्घकाळ टिकणारे आशीर्वाद तुमच्यावर तो आणील. आजारपण नष्ट होईल, घरात शांती येईल, पैसा पुरल, बरकत येईल, आरोग्य घरामध्ये नांदेल, घरामध्ये शांती नांदेल आणि घरामध्ये आनंद येईल आणि शांती येईल. रोजचा दिवस हा आनंददायी बनेल आणि तुम्हाला वाटेल खरंच आजचा दिवस पक्ष्यांची किलबिलाट किती सुंदर आहे. रडत कळत जीवन जगणं ह्याला जीवन म्हणत नाहीत. ढकलत ढकलत जीवन जगणं ह्याला जीवन म्हणत नाहीत. तर आनंददायी शांतीचं जीवन जगणं आणि आशीर्वादित जीवन जगणं, आरोग्यदायी जीवन जगणं, आशीर्वादित जीवन जगणं, हेच जीवन जे सुबक्तीने मिळवलेलं असं. आमेन. मे गॉड ब्लेस यू टू ऑल ऑफ यू. माझा विश्वास आहे की आपल्या सर्व प्रश्नांची उत्तर ब्रदर या वचनांतून मिळणार आहेत. ज्या संदेशातून जात आहोत आपण, खूप अद्भुत संदेश आहे, खूप अद्भुत संदेश आहे ब्रदर्स अँड सिस्टर्स. माझा विश्वास आहे की जसं आपण या संदेशातून जाणार आहोत, माझ्यासाठी प्रार्थना करा. मी या संदेशांचा अभ्यास करीत असताना परमेश्वर मला सहाय्य करावं, मला शक्ती पुरवावी म्हणून माझ्यासाठी सतत प्रार्थना करा. तुम्ही प्रार्थना करीत आहात म्हणून इतके चांगले चांगले संदेश येत आहेत. ब्रदर्स अँड सिस्टर्स, हे ज्ञान बाहेर नाही, पण परमेश्वर तुमच्या प्रश्नांची उत्तर तुम्हाला या संदेशाच्या अनुषंगाने देत आहे. माझा विश्वास आहे की या संदेशाच्या अनुषंगाने तुम्हाला तुमच्या प्रश्नांची उत्तरं मिळत आहेत. बाहेरच्या लोकांना हे संदेश माहिती नाहीत, पण परमेश्वर या वचनांच्या अनुषंगानं आपल्याशी बोलत आहे. म्हणून अशा संदेशांचा सन्मान करा, ते मिळवा, स्वीकारा, आदर करा आणि त्याप्रमाणे चाला आणि मग बघा परमेश्वराचा आशीर्वादाचा हात तुमच्यावर यायला सुरुवात होईल. ब्रदर्स अँड सिस्टर्स, देवाचं वचन सत्य आहे आणि त्याच्या सत्यतेचा अनुभव आणि त्याच्या चांगुलपणाचा अनुभव तुमच्या जीवनात तुम्ही घ्या. आणि परमेश्वर खरंच किती खरा देव आहे आणि त्याचं वचन किती सत्य आहे याची अनुभूती तुम्हाला जीवनात येईल. मे गॉड ब्लेस यू टू ऑल ऑफ यू.
माझ्यासाठी प्रार्थना करत चला, म्हणजे परमेश्वर ह्या विस्तृत ज्ञानात आपल्याला घेऊन जाईल. आणि जसंच तसा सगळी वचनं मी जशी तशी तुमच्या समोर आणत आहे. म्हणून तुम्ही आशीर्वादित आहात आणि मीही आशीर्वादित आहे, कारण का हे सगळं ज्ञान मला मिळत आहे, तुम्हाला मिळत आहे. मे गॉड ब्लेस यू टू ऑल ऑफ यू. माझ्यासाठी, माझ्या फॅमिलीसाठी सतत प्रार्थना करा. चर्चमधल्या लोकांसाठी प्रार्थना करा. ख्रिस्ता शहरातील सर्व मिनिस्टर्स लोक, त्यांच्या फॅमिलीज, त्यांच्या चर्चमधल्या लोकांसाठी प्रार्थना करा. मागच्या वेळेस मी तुम्हाला सांगितलं होतं, सिस्टर विजया, ब्रदर पीटरची पत्नी, वसई इथले पीटर त्यांची पत्नीसाठी, सिस्टर विजयासाठी प्रार्थनेत आठवण ठेवा. आणि जो बंद करू नका प्रार्थना जोपर्यंत मी तुम्हाला सांगत नाही. आणि आणखीन एक सूचना आहे की सिस्टर पुष्पाला आता बरं वाटतंय आणि त्यांना हॉस्पिटलमधून आज डिस्चार्ज मिळणार आहे. आणि मी तुम्हाला सर्व लोकांचे आभार मानू इच्छितो, ज्या ज्या लोकांनी सिस्टर पुष्पासाठी प्रार्थना केल्या. तुम्हा सर्वांचे मी ख्रिस्त येशूमध्ये आभार मानतो. आणि त्याच प्रकारे आपल्या चर्चमध्ये तरी सिस्टर पुष्पासाठी तुम्ही प्रार्थना करीत चला, त्यांच्या फॅमिलीसाठी प्रार्थना करीत चला. तुमच्या प्रार्थनांचं हे उत्तर आहे की सिस्टर पुष्पाला आज खूप बरं वाटत आहे. कालच मी त्यांच्यासाठी व्हिडिओ कॉलिंग केली आणि मी बोललो आणि त्यांना खूप बरं वाटलं. त्यांच्यासाठी प्रेयर केली मी. आणि सर्व गौरव शेवटी देवाला जातं. मनुष्याने काही केलेलं नाही, सर्व काही परमेश्वर करतो त्याच्या लेकरांसाठी. आणि म्हणूनच मग सिस्टर विजयासाठी प्रार्थना करा. आपल्या चर्चमधले जे लोक आजारी असतील, ज्यांचं व्हॉट्सअपवर ज्यांच्याविषयी आजारपणाची रिक्वेस्ट आहे, त्यांच्यासाठी प्रार्थना करा. एकमेकांचं ओझं वहा, म्हणजे परमेश्वर तुम्हाला आशीर्वाद करेल. आणि आपण एकमेकांसाठी प्रार्थना करूया. चला आपण शेवटची प्रार्थना करूया. देवाला धन्यवाद देऊया या सुंदरशा संदेशाबद्दल. धन्यवाद असो परमेश्वर पित्या, गौरव आणि गौरव असो या सुंदरशा संदेशाबद्दल, तुझ्या ह्या मौल्यवान अशा वचनाबद्दल, मौल्यवान मार्गदर्शनाबद्दल. बाप्पा, अनेक लोक अंधारात आहेत, ते चाच पडत आहेत परमेश्वरा, परंतु तू तुझ्या लेकरांना तुझ्या वचनांचा अद्भुत प्रकाश दाखवित आहेत. मग तुझं वचन निश्चित सांगतं बाप्पा, तुझ्या शास्त्रातल्या उलगड्याने, तुझ्या वचनांच्या उलगड्याने अद्भुत प्रकाश प्राप्त होतो. आणि निश्चित बाप्पा, या वचनांच्या उलगड्याने आम्हाला प्रकाश प्राप्त होत आहे. सुंदरशा संदेशांबद्दल, सुंदरशा वचनांबद्दल आम्ही तुला सर्व गौरव देतो परमेश्वरा, कारण तू महान आहेस बाप्पा. तू तुझ्या लोकांची परिस्थिती बदलणारा देव आहेस. तुझी इच्छा आहे की आता तुझ्या लोकांनी तुझ्या वचनांकडे लक्ष पुरवावं, तुझ्या लोकांनी तुझ्या आज्ञांकडे लक्ष पुरवावं. आणि तुझी इच्छा आहे की आता त्यांची परिस्थिती बदलावी. म्हणून तू हे संदेश आणत आहेस. म्हणून मी तुझे आभार मानतो परमेश्वरा, कारण ह्या संदेशाच्या माध्यमातून तू आमच्यासाठी एक किल्लीच जणू काय देत आहे बाप्पा, जे आमचे मार्ग ओपन करील. हे परमेश्वरा, तुझ्या संदेशाबद्दल आम्ही तुझे आभार मानतो परमेश्वरा. या किल्लीबद्दल आम्ही तुझे आभार मानतो. खरोखर तुझं वचन हे आमच्यासाठी मौल्यवान आहे प्रभू. खरोखर बाप्पा, या वचनांच्या माध्यमातून तू आमच्याशी बोललास, मी तुझे आभार मानतो. हे प्रभू, मी प्रार्थना करतो बाप्पा, खरोखर बाप्पा सिस्टर पुष्पाला जे तू आरोग्य दिलेले आहेस त्याबद्दल सर्व गौरव मी तुला देतो परमेश्वरा. धन्य तुझं नाम. सिस्टर विजयासाठी प्रार्थना करतो, त्यांना आरोग्याचा हात दे बाप्पा. त्यांचा बिछाणाबद्दल येशूच्या नामामध्ये यासाठी की तुझ्या गौरवासाठी एक मोठी साक्ष उभी राहावी, म्हणून त्यांना तू स्पर्श कर, त्यांना आरोग्य दे अशी विनंती मी तुला करतो प्रभू. आमच्या लोकल मंडळीमध्ये, स्थानिक मंडळीमध्ये जे आजारी आहेत बाप्पा, येशूच्या नामात त्यांना तू स्पर्श कर आणि त्यांना तू बरं कर. हे प्रभू, करोना व्हायरसच्या महामारीपासून, सर्व संसर्गापासून बाप्पा प्रत्येक तुझ्या लेकराचं रक्षण कर. त्यांना सुरक्षितता बहाल कर. तुझ्या वचनांचं पालन करण्यासाठी त्यांना शक्ती दे. त्यांचं जीवन बदलून जाऊ दे अशी विनंती मी तुला करतो प्रभू. या सुंदरशा संदेशाबद्दल प्रभू, तू मला मदत केलीस, मला लिंक दिलीस, माझ्या मुखात शब्द घातलेस, याबद्दल मी तुझे आभार मानतो. धन्य तुझं नाम. इथून पुढचा वेळ तुझ्या स्वाधीन घे. धन्य तारणारा प्रभू येशू ख्रिस्त याच्या प्रिय आणि गोड नामात मागतो, म्हणून तू ऐक. आमीन. Well, all of you, thank you very much, and may God bless you to all of you.